கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை ஒரு ரதத்திலே ஏற்றி கொண்டு வருகிறார்கள். Il y a quelqu'un qui montre dans un char l'arche de l'alliance. அந்த நேரத்திலே அந்த மாடுகள் மிரண்டு அந்த ரதம் கொஞ்சம் ஆடுகிறது. Et on voit que les bœufs en fait sont un petit peu confus et ils font bouger le char. அப்போ அந்த ரதத்தின் பக்கத்திலே நடந்து வந்து கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அவனுடைய பெயர் ஊசா. Et un homme nommé Uza marchait à côté de ce char. அவன் அந்த கர்த்தருடைய பெட்டி விழுந்து விடாமல் அதை பிடிக்கிறான். Et lui en fait, il étend sa main pour pas que l'arche de l'alliance tombe. கர்த்தருக்கு உடனே அவன் மேல் கோபம் வந்து Mais tout de suite Dieu s'enflamme de colère contre lui. அந்த இடத்திலேயே அவனை அடித்தார். அவன் Et செத்தான். à ce moment-là, Dieu le frappe et il meurt. இந்த கதை Cette histoire, எத்தனை பேருக்கு தெரியாது? combien de personnes ne la connaissent pas? எல்லாருக்குமே தெரியும். Tout le monde connaît cette histoire. ஆனால் இன்று நான் ஏவப்படுகிறேன் Mais aujourd'hui, je ressens le besoin இந்த கதையை கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்வதற்கு. de pouvoir vous l'expliquer clairement cette histoire. பார்ப்போம், அதற்குள்ளே ஏதாவது நமக்கு இதுவரை தெரியாத ஏதாவது இருக்கிறதா? Et on va essayer de voir s'il y a encore des choses que nous ne comprenons pas dans cette histoire. கண்டிப்பாக இருக்கும். Forcément, il y en a. இல்லாவிட்டால் ஆண்டவர் இதை பேச ஏவ மாட்டார். Sinon, Dieu ne me pousserait pas à vous en parler aujourd'hui. அது மாத்திரமல்ல, Non seulement cela, எங்கோ எவனோ ஏதோ செய்ய போய் செத்து போனது நமக்கு எதற்கு? mais pourquoi nous on doit apprendre pourquoi il s'est passé ça, il est mort, il a touché, ben ça s'arrête là. அதுவும் அது பழைய Et ஏற்பாட்டில். en plus, c'est une histoire de l'Ancien Testament. இன்று நமக்கு தேவையானது இன்று ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est qu'est-ce que Dieu veut nous en dire aujourd'hui à propos de cela, அல்லவா? n'est-ce pas? ஆனால் என்னுடைய செய்திகளை கேட்டு பழகினவர்களுக்கு தெரியும், Donc pour ceux qui ont l'habitude d'entendre mes enseignements le savent. என்னதான் பழைய ஏற்பாட்டிலே அன்று அங்கு நடந்ததை நான் பேசினாலும் Peu importe, même si je parle de quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament, அதை ஆண்டவர் இன்று இங்கு கொண்டு வந்து வைப்பார். que Dieu sait très bien le placer dans notre contexte actuel aujourd'hui. அதன் மூலம் ஆண்டவர் நம் அனைவரோடும் ஏதாவது ஒன்றை இன்றைக்கு தேவையான விதத்தில் பேசுவார். Et forcément, Dieu va nous en apprendre quelque chose et nous donner des détails dont on en aura besoin aujourd'hui. ஆகவே நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, Donc peu importe qui vous êtes, நீங்கள் ஆவியானவருக்கு செவி கொடுங்கள். mais prêtez l'oreille à Dieu. ஆண்டவரே, எனக்கு இதில் இருந்து என்ன பேச போகிறேன்? Dites Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à moi de cette histoire? அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க C'est வேண்டும். ce que nous allons voir aujourd'hui. அப்போ நான் உங்களுக்கு நிறைய பின்னணிகளை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். Je vais vous parler aussi à apprendre beaucoup d'éléments. அந்த கதையை உண்மையாய் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதும் அவசியம். Parce qu'il était important de comprendre cette histoire réellement comme ça s'est passé. அந்த சம்பவம் ஒழுங்காய் தெரியாதவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் தெரியுமா? Parce que les personnes qui ne connaissent pas le contexte derrière, qu'est-ce qu'ils vont penser? பாவம் அந்த ஊசா, Le pauvre Uza. பயல் நல்லது தானே செய்ய Parce போனான். que finalement, ce qu'il a fait, c'était bien. ஒரு வேளை அவன் அப்படி செய்யாவிட்டால் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி கீழே விழுந்திருக்குமே. Parce que si jamais il n'avait pas empêché, l'arche de l'alliance serait tombée. அப்போ ஒரு வண்டிலில் இருந்து ஒரு கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை கீழே விழுந்தால் அது நிச்சயம் உடைய வாய்ப்பு Parce இருக்கிறது. que c'est sûr que si l'arche de l'alliance placée sur un char, le char tombe, l'alliance va se casser. அப்போ அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கிறது? Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans une arche de l'alliance? ஆரோனுடைய கோல் இருக்கிறது, பரவாயில்லை, அதற்கொன்றும் Il y ஆகாது. a le bâton d'Aaron, c'est pas grave, ça ne va rien se passer. 10 கற்பனைகள் எழுதப்பட்ட 2 பலகைகள் இருந்தன, அதற்கும் ஒன்று ஆகாது. Il y a aussi les 2 pierres où il y avait les 10 commandements, mais bon, là aussi, il n'y aura rien. ஆனால் ஒரு பாத்திரத்திலே மன்னா இருந்தது. Mais dans un petit vase, il y avait aussi la manne. அப்போ அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி விழுந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த பாத்திரத்தின் மன்னா சிந்தி போனால், Mais si l'arche de l'alliance tombe et que la manne qui était dans le vase tombe, மன்னாவை எங்கிருந்து கொண்டு வருவது? où est-ce qu'ils vont aller rechercher de la manne à nouveau? ஆண்டவர் கொஞ்சம் கருணையாய் இருந்திருக்கலாம் என்று சிலருக்கு தோன்றும். Peut-être que certains, en lisant cela, ils disent « Oh, mais Dieu, il aurait pu quand même montrer un peu de compassion. » நான் உண்மையை ஒத்துக்கொள்கிறேன். Moi, je vous dis la vérité, je l'accepte. இவற்றை ஆராய்ந்து பார்க்க முன் எனக்கும் அப்படி தோன்றியது. Avant que je me recherche réellement ce qu'il y avait derrière, moi aussi, je pensais cela. ஆண்டவர் செய்தால் எல்லாவற்றையும் சரியாகத்தான் செய்வார் என்று எனக்கு தெரியும். Je sais que Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait très bien. இருந்தாலும் அந்த ஊசாவுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கலாம். Mais je me dis, il aurait pu quand même donner une autre occasion à Uza. இப்படி நானும் ஒரு காலத்தில் நினைத்தது உண்டு. Moi aussi, j'y ai pensé. உண்மையாக ஆண்டவருக்கு முன்னே சொல்லுங்கள், எத்தனை பேர் அப்படி
நினைக்கிறீர்கள் Dites அல்லது devant Dieu நினைத்திருக்கிறீர்கள்? combien de personnes y pensent comme ça encore aujourd'hui ou ils l'ont déjà pensé ainsi. உங்கள் கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு பதில் கொடுக்க Donc போகிறார். aujourd'hui, Dieu va vous donner des réponses à vos questions. இப்போ அந்த சம்பவத்தை ஒரு வாசிப்போமா? On va le lire maintenant. 2 சாமுவேல் 2 Samuel, 6வது அதிகாரத்துக்கு போவோம். chapitre 6, முதலாவது வசனத்துல à இருந்து partir பார்ப்போம். du verset 1. வாசிங்க. பின்பு தாவீது இஸ்ரவேல் எல்லாருக்குள்ளும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட 30,000 பேரை கூட்டி கேருபீன்களின் நடுவே வாசமாயிருக்கிற சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமம் தொழுது கொள்ளப்படுகிற தேவனுடைய பெட்டியை பாலை யூதாவிலிருந்து கொண்டு வரும்படி அவனும் அவனோடு இருந்த அந்த ஸ்தலத்தாரும் எழுந்து போய் தேவனுடைய பெட்டியை ஒரு புது ரதத்தின் மேல் ஏற்றி அதை கிபியாவில் இருக்கிற அபினதாபின் வீட்டிலிருந்து கொண்டு வந்தார்கள். அபினதாபின் குமாரனாகிய ஊசாவும் அகியோவும் அந்த புது ரதத்தை நடத்தினார்கள். அவர்கள் தேவனுடைய பெட்டியை ஏற்றி அதை கிபியாவில் இருக்கிற அபினதாபின் வீட்டிலிருந்து நடத்தி கொண்டு வருகிற போது அகியோ பெட்டிக்கு முன்னாலே நடந்தான். தாவீதும் இஸ்ரவேலர் சந்ததியார் அனைவரும் தேவதாரு மரத்தால் பண்ணப்பட்ட சகலவித கீதவாத்தியங்களோடும் சுரமண்டலம், தம்புரு, மேளம், வீணை, கைத்தாளம் ஆகிய இவைகளோடும் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆடிப்பாடி கொண்டு போனார்கள். அவர்கள் நாகோனின் களம் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தபோது மாடுகள் மிரண்டு பெட்டியை அசைத்தபடியினால் ஊசா தேவனுடைய பெட்டியினிடமாய் தன் கையை நீட்டி அதை பிடித்தான். அப்பொழுது கர்த்தருக்கு ஊசாவின் மேல் கோபம் மூண்டது. அவனுடைய துணிவின் நிமித்தம் தேவன் அங்கே அவனை அடித்தார். அவன் அங்கே தேவனுடைய பெட்டி அண்டையிலே செத்தான். அப்பொழுது கர்த்தர் ஊசாயை அடித்தது நிமித்தம் தாவீது விசனப்பட்டு, போதும். கர்த்தர் ஊசாவை அடித்தது நிமித்தம் தாவீது விசனப்பட்டு. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé. விசனம் என்றால் என்ன? Qu'est-ce que ça veut dire être irrité? ஒரு வித கோபம், C'est une espèce de colère. ஒரு அப்செட். On est mal. அதாவது தாவீது தேவனுடைய இருதயத்துக்கு அடுத்தவர். David, c'est quelqu'un qui plaît au cœur de Dieu. அவருக்கே ஆண்டவர் செய்தது விசனமாய் இருந்தது என்றால், Donc, si déjà pour lui, c'était irritant ce que Dieu venait de faire, உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏன் விசனமாய் இருக்க கூடாது? pourquoi ça ne peut pas être une irritation pour vous et moi? ஆகவே Donc, நீங்கள் அந்த விஷயத்தை குறித்து ஒரு கேள்வியோடு இன்றைக்கு இருந்தால் பரவாயில்லை. ce n'est pas grave si vous avez une question concernant cet événement. ஆனால் பிற்பாடு தாவீது அதை உணர்ந்தார், என்ன நடந்தது. Mais David a compris plus tard ce qui s'est réellement passé. அதை நான் உங்களுக்கு வசன ஆதாரத்தோடு பிறகு காட்டுவேன். Et ça, plus tard dans la prédication, je vais vous le prouver par la parole. ஆனால் இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால், Donc, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? என்ன நடந்தது என்று பார்க்க Nous allons போகிறோம். voir ce qui s'est passé. இப்ப முதலாவது, Premièrement, ஊசா எந்த தைரியத்திலே இதை செய்தார் என்று நாம் nous பார்க்க allons போகிறோம். voir quelle est l'assurance que Uza avait pour pouvoir faire une telle chose. இப்போ இந்த 2 சாமுவேலை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 1 சாமுவேல் 6வது அதிகாரத்துக்கு போங்கள். Gardez 2 Samuel en tête. Maintenant, nous allons aller dans 1 Samuel chapitre 6. ஆமா, இல்ல 1 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரத்துக்கு 1 போய் Samuel முதலாவது chapitre வசனத்தை 7, வாசிங்க. verset 1. அப்படியே கிரியாத்யாரிமின் மனுஷர் வந்து கர்த்தருடைய பெட்டியை எடுத்து மேட்டின் மேலிருக்கிற அமினதாபின் வீட்டிலே கொண்டு வந்து வைத்து கர்த்தருடைய பெட்டியை காக்கும்படிக்கு அவன் குமாரனாகிய எலெயாசாரை பரிசுத்தப்படுத்தினார்கள். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், எந்த குமாரனை பரிசுத்தப்படுத்தினார்கள்? C'est quel fils qui a été consacré? எலெயாசார். Le fils d'Éléazar. எலெயாசார் Le என்ற fils பெயர் d'Éléazar. ஒன்றும் இந்த பெயர் ஒன்றும் எங்களுக்கு புதிதல்ல. ஏனென்றால் ஆபிரகாமினுடைய வேலைக்காரராய் இருந்தவருக்கும் இதுதான் பெயர். Ce ஞாபகம் prénom n'est இருக்கிறதா? pas nouveau parce que les serviteurs d'Abraham avaient le même nom. அடுத்து 2வது வசனம். பெட்டி Verset 2. கிரியாத்யாரிமிலே அநேக நாள் தங்கியிருந்தது. 20 வருஷம் அங்கேயே இருந்தது. போதும். அப்போ கிரியாத் யாரிமிலே அபினதாப் வீட்டிலே கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி 20 வருடங்கள் இருந்தது. Donc chez la maison d'Abinadab à Kirjat Jearim, l'arche de l'alliance est résidé là-bas pendant 20 ans. அப்போ இந்த ஊசா என்பவர் யார்? Donc qui est Uza? அந்த அபினதாபினுடைய ஒரு மகன். அது C'est un des வாசித்தோம். fils de Abinadab. இன்னொரு விதத்தில் சொல்வதானால் ஊசாவினுடைய அப்பா வீட்டில், அதாவது ஊசா வாழ்ந்து வந்த வீட்டிலே தான் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி 20 வருடங்களாக இருந்தது. Donc ça veut dire que l'arche de l'alliance était déposée dans la maison de son père durant 20 ans. அப்போ ஊசா கர்த்தருடைய பெட்டி தங்களுடைய வீட்டிலே 20 வருடம் இருந்தபடியினால் Et parce que l'arche de l'alliance était chez lui durant 20 ans, அந்த பெட்டியை பார்த்து பார்த்து
பழகி இருந்தார், Ça veut dire qu'il était habitué à voir chez lui l'Arche de l'Alliance. பரிச்சயமாகி இருந்தார். C'est quelqu'un qui avait l'habitude à ça. அந்த பரிச்சயம் ஒரு துணிவை கொண்டு வந்தது. Et c'est parce qu'il avait l'habitude qu'il pensait qu'il avait l'assurance de faire quelque chose. இன்று ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகும் முதல் காரியம் La என்னவென்றால், première chose que Dieu désire nous enseigner aujourd'hui, பரிச்சயம் என்பது ஆபத்தானது. c'est très dangereux d'avoir des habitudes, d'être Famille- habitué à quelque chose dans la vie. Familiarity is perilous. Annie, familiarity is perilous. La Or familiarité is dans une vie, dangerous. c'est très dangereuse. I want to just use the correct word there. இப்போ இது நமக்கும் நடக்கும். Parce que ça peut nous arriver aussi dans nos vies. நேற்றும் சாடையாக இதை சொன்னேன். Hier, je vous avais un petit peu parlé de cela. அதாவது நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவருக்குள்ளே வந்த ஆரம்பத்திலே Parce qu'au départ, quand j'ai été sauvée et que je suis arrivée à l'église, எல்லாமே புதிதாய் இருக்கும், tout me paraît nouveau அதனால் இன்பமாய் இருக்கும். et donc ça me fait du bien. புதிதாய் தெரியும் வரையில் அதிலே குறைகள் தெரியாது. Jusqu'à ce que cela me paraît nouveau, je ne trouve pas de défaut. ஆமாவா இல்லையா? Vrai ou pas? புதிதாய் நாம் சபைக்குள்ளே வரும் பொழுது சபையின் குறைகள் La தெரியாது. première fois que tu viens dans une église, tu ne vois pas les défauts de புதி- l'église. புதிதாய் பிரசங்கம் கேட்கும் பொழுது அந்த பிரசங்கத்திலே குறைகள் தெரியாது. Quand tu écoutes la première fois des prédications, tu ne trouves pas de défauts dans ces prédications. புதிதாய் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும் போது அந்த பாடல்களிலே அந்த இசையிலே குறை தெரியாது. La première fois que tu adores le Seigneur, tu ne trouves pas de défauts chez la personne qui chante ou qui joue de la musique. போக 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 நாம் பழகுகிறோம் அல்லவா? Mais au fur et à mesure, nous nous habituons à tout cela. அப்போதான் குறைகள் தெரிய Et ஆரம்பிக்கும். c'est là que nous commençons à voir les défauts. அதிக பரிச்சயம் அதிக ஆபத்து. Donc plus on est familier à quelque chose et plus cela devient dangereux pour nous. இப்போ திருமணம் செய்கிறார்களே, Donc là, quand on se marie, திருமணம் செய்கிற பொழுது அந்த புதிதாய் அவன் அவளையும் அவள் அவனையும் பார்க்கும் பொழுது இன்பமாய் தெரியும். lorsqu'ils se marient pour la première fois et qu'ils se découvrent l'un et l'autre pour la première fois, tout paraît joli. இப்போ ஆண்கள் நம்மை பற்றி சொல்லுகிறேன். Je parle des hommes. இப்போ நாம் திருமணம் செய்ய போகிற பெண்ணை பார்க்கும் பொழுது Quand je vois la femme avec qui je veux me marier, குறைகள் தெரியாது. je ne trouve pas ses défauts. ஏனென்றால் புதிதாய் பார்க்கிறோம். Parce que je la découvre. உயரமா, கட்டையா, கருப்பா, சிகப்பா, முகத்திலே வடு இருக்கிறதா, ஒன்றுமே தெரியாது. Est-ce qu'elle est grande, elle est petite, elle est blanche, elle est claire de peau ou foncée de peau, elle a des acnés, on voit rien. அப்படி ஒரு வேளை தெரிந்தாலும் அதுவும் ஒரு கலையாக இருக்கும். Et même si on voit des défauts, on les trouve jolis. உண்மை அல்லவா? Vrai ou faux? பெண்களுக்கும் அப்படித்தான். ஆண்களை பார்த்தால், Chez les femmes, c'est les mêmes choses. Quand ils voient les hommes, திருமணம் செய்ய போகின்றவனை பார்த்தால் lorsqu'ils voient son futur mari, எல்லாமே இன்பமாய் தெரியும், tout paraît joli. குறை தெரியாது. On ne voit pas les défauts. கணவன்மாரே மனைவிமாரே, இப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் சிந்தித்து Et பாருங்க. aujourd'hui, maintenant, méditez devant vous, les épouses et les époux, votre vie. தினசரி உங்கள் வாழ்க்கை துணையை நீங்கள் பார்த்து 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 Et இருக்கின்றபடியினால் comme vous vous êtes habitué à voir tous les jours votre partenaire de vie, பார்க்கும்போது முன்பு தெரியாத குறைகள் தெரிய tout ce que ஆரம்பிக்கின்றன. vous ne voyez pas comme défaut auparavant, vous commencez à les voir maintenant. ஆமாவா இல்லையா? Oui ou non? இப்போ திருமணம் செய்து 30 வருடங்களுக்கு பிறகென்றால் பரவாயில்லை. Si c'est 30 ans après un mariage, c'est pas grave. ஆனால் சில நேரம் திருமணம் முடித்த ஒரு வருடத்துக்குள்ளேயே குறையெல்லாம் தெரிய Et ஆரம்பிக்கும். déjà, en moins d'un an après le mariage, on commence déjà à voir les défauts chez l'autre. உன்னுடைய நெற்றியிலே ஒரு சுருக்கம் இருக்கிறதே, ஏன்? Pourquoi tu as une ride sur ton front? அப்போ அவர் சொல்வார், முன்பே இருந்தது. Je dis, mais je l'avais déjà avant. அப்போ இவள் சொல்வார், கவனிக்கவில்லை. Je n'avais pas fait attention. Tu கவனிக்கவில்லை. n'as pas fait attention. ஏன் கவனிக்கவில்லை? Pourquoi on ne fait pas attention? புதிதாய் வரும்போது எதுவுமே கவனிக்க Parce que quand மாட்டோம். on découvre pour la première fois, on ne voit rien avec attention. புதிதாய் சபைக்கு வரும் பொழுது இன்பமாய் தெரிந்த அதே பாட்டு, அதே இசை, அதே நாதம் La première fois, la chanson, l'instrument, la musique, on les a entendus la première fois. திரும்ப திரும்ப கேட்டு கேட்டு பழகும் பொழுது குறைகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஆமாவா இல்லையா? Parce qu'on est habitué à l'entendre tous les jours, on commence à voir les défauts maintenant. இப்போ நான் உதாரணங்களை அள்ளிக்கொண்டு போனால் எனக்கு படித்து கொடுக்க முடியாது. Si je ne vous parle que d'exemples, je ne peux pas vous enseigner. ஆகவே உதாரணங்கள் போதும். Donc ça suffit dans les exemples. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன். Maintenant, je vais vous dire une chose. நமது ஆண்டவர் மாத்திரம் நமது முகங்களை பார்த்து அதிகமாய் பரிச்சயமாக்கிக் கொண்டார் Si என்றால், jamais Dieu nous avait tellement vus, a tellement pris l'habitude de nous voir et s'est familiarisé avec nos visages, நம்முடைய நிலைமை என்ன? imaginez notre état. யோசிங்க. Imaginez.
உங்க முகர கட்டியா உங்க புருஷனுக்கே பார்க்க முடியல, Même உங்க votre mari- பொஞ்சாதிக்கே பார்க்க Même முடியல. votre mari, votre femme n'arrive plus à voir votre visage. ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் உங்கள் முகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு சலிப்பு தட்டுமா இல்லையா? À votre avis, Dieu, il n'aurait pas marre de voir tous les jours vos visages? சில பேருடைய அபஸ்வர பாட்டு நமக்கு கேட்கவே கஷ்டமா இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? Certains, c'est très difficile d'écouter quelqu'un qui chante faux. இப்போ நீங்கள் உங்களில் ஒருவர் இருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். Imaginez parmi vous, il y a une personne. பாட்டே வராது. Imaginez qu'il ne sait pas du tout chanter. அப்படின்னு சொல்லுனா அப்படின்னு அந்த பழைய அந்த காலத்தை என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணா Il ressemble à un moteur de l'époque qui vient d'à peine d'être démarré. அப்படி யாரோ உங்களுக்கு தெரிந்தானே நீங்க எப்படி? Forcément, vous le savez. அப்போ உங்களுக்கு சில பேர் சொல்லுவார்களா இருக்கும், Donc peut-être que certains vont vous dire, மெதுவா பாடுங்க. chante doucement. உங்க குடும்ப ஆட்கள் சொல்லுவாங்க Que votre famille சொல்லுவாங்களா, va dire, நீங்க பாடாதீங்களே. il vaut mieux que tu ne chantes pas. அப்படி ஒருவர் இருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Imaginez qu'il y a quelqu'un parmi vous comme cela. நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே பாடும் பொழுது Et là, quand vous chantez auprès de Dieu, முதல் தடவை என்றால் பரவாயில்லை என்று அவர் கேட்பார். la première fois, Dieu peut dire, bon, c'est pas grave, c'est la première fois, je t'écoute. நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பாடும் பொழுது பாவம் ஆண்டவருக்கு எப்படி இருக்கும்? Mais imaginez l'état de Dieu quand vous chantez tous les jours à Dieu comme cela. சில பேருடைய ஜெபத்தை பார்த்திருக்கிறீர்களா? Est-ce que vous avez entendu la prière de certains? ஒரே மாதிரி தான் தொடங்குவார்கள், ஒரே மாதிரி தான் முடிப்பார்கள். Ils commencent pareil, ils finissent pareil. சில பேருடைய ஜெபங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே மாதிரி ஓடும். Et certaines prières, ils prient la même chose tous les jours. ஒருவேளை ஆண்டவர் அதற்கு பரிச்சயமாகிவிட்டால் அவருக்கு எரிச்சல் வருமா வராதா? Et il serait pas irrité de vous voir tout le temps faire la même chose, Dieu? ஒருவேளை அவர் பரிச்சயமாகிவிட்டால் Et si s'est familiarisé avec votre prière, நீங்கள் முழங்கால் இடும் பொழுதே காபிரியலுக்கு சொல்லுவார். dès que vous vous mettez à genoux, Dieu va passer le message à Gabriel. காபி அந்த அந்த அது ஜெபிக்க போகுது, நான் கொஞ்சம் அமெரிக்கா பக்கம் போயிட்டு வரேன், நீ அதை கேட்டு வை. Il dit, je vais prier, je vais aller aux États-Unis. Toi, tu écoutes tes prières, je reviens, d'accord? ஏனென்றால் சகிக்காது. Parce qu'il ne peut plus supporter. அன்பானவர்களே, அதனால் தான் ஆண்டவர் Mais சொல்லுகிறார், bien aimé, c'est pour cela que Dieu dit, நம்மேல் அவர் வைத்த கிருபை la grâce qu'il nous a déversée sur nous, காலை தோறும் புதிதாய் elle se இருக்கிறதா? renouvelle chaque matin. விளங்குதா? Vous comprenez? புதிதாய் இருக்கிறது. Il se renouvelle chaque matin. அப்படியானால் இன்று காலை அவர் உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்கும் பொழுது, உங்களுடைய பாடலை கேட்கும் பொழுது, Donc ça veut dire que ce matin, quand Dieu a entendu vos prières et vos chansons, முதல் தடவை கேட்பது போல கேட்கிறார். il écoute comme si c'était la première fois de sa vie qu'il vous écoutait. விளங்குதா உங்களுக்கு? Vous comprenez? ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இப்படித்தான் என்று. Mais vous savez que vous êtes toujours le même. ஆண்டவர் உங்களை பார்க்கும் பொழுது Mais quand Dieu, lui, vous regarde, புதிதாய் பார்க்கிறார். il vous voit comme une nouvelle personne. அவருடைய கிருபை காலை தோறும் புதிதாய் இருக்கிறபடினால் Parce que sa grâce se renouvelle chaque matin, நாம் தப்பித்து இருக்கிறோம். nous sommes sauvés. அதுபோல Donc même, ஆண்டவருடைய குணாதிசயங்களில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இன்னுமொரு குணாதிசயம் தான் இது. un trait de caractère que nous aussi, nous devons tirer de notre Père. நாம் அளவுக்கு அதிகமாக எதையுமே பரிச்சயமாக்கிக் கொள்ளக்கூடாது. Il vaut mieux ne pas se familiariser avec plein de choses dans nos vies. பிரசங்கங்களுக்கு பரிச்சயமாகிவிட்டால் Si on se familiarise aux prédications que nous l'entendons, தூக்கம் வரும். nous allons dormir. ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்பத்திலே பிரசங்கங்கள் கேட்டீர்களே, தூக்கம் வந்ததா? Alors qu'au début, quand vous venez d'être sauvé, quand vous écoutiez les prédications, est-ce que vous aviez envie de dormir? புரியாவிட்டாலும் தூக்கம் வரவில்லை. Même si vous ne comprenez pas, vous ne dormiez pas. அபஸ்வரமாய் பாடினாலும் அது நம்மை குழப்பவில்லை. Même si on chantait faux, ça ne vous dérangeait pas. ஆகவே நாம் பரிச்சயமாகிக் கொள்ளாமல் இருக்க பழகிக் கொள்ள Donc வேண்டும். il faut qu'on s'habitue, on apprenne à ne pas se familiariser avec les choses. ஏனென்றால் பரிச்சயம் ஒரு வரட்டு தைரியத்தை கொண்டு வரும். Parce que quand on se familiarise à quelque chose, on va avoir une assurance. ஊசாவுக்கு நடந்தது அதுதான். C'est ce qui s'est passé à Uza. 20 வருடங்கள் அவன் தனது வீட்டிலே அந்த பெட்டி இருப்பதை பார்த்து பார்த்து வளர்ந்து Il a விட்டான். grandi en regardant pendant 20 ans de sa vie l'Arche de l'Alliance chez lui. ஆனா கவனமா இருங்கள், ஒரு பிரசங்கி பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கிறார். Soyez attentifs à un prêcheur qui a prêché ainsi. அபினதாபின் கர்த்தருடைய பெட்டி இருந்த பொழுது பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த பெட்டியிலே ஏறி விளையாடுவார்களாம், ஒளிந்து விளையாடுவார்களாம். இப்படி ஒரு ஆள் பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கிறார். இது கள்ள உபதேசம். ஒரு நாளும் ஆண்டவர் அப்படி செய்வதை பொறுக்க மாட்டார். Non, Dieu, il y a un prédicateur qui a enseigné une fausse doctrine en disant que les enfants d'Abinadab, quand ils étaient petits, ils jouaient à cache-cache autour de l'Arche de l'Alliance. C'est complètement faux parce que Dieu n'aurait jamais supporté une telle chose. ஏனென்றால் அபினதாப் ஒரு ஆசாரியர். Parce que Abinadab était un sacrificateur. அவருடைய மூத்த மகனாகிய எலெயாசார் தான் பெட்டிக்கு பாதுகாப்பு. Son fils aîné Éléazar était le gardien de l'Arche de l'Alliance. அப்போ இந்த
ஊசா என்பவன் எலெயாசாரனுடைய தம்பியாய்த்தான் இருந்திருக்க Et வேண்டும். Uza சரியா? était forcément le petit frère d'Éléazar. அப்போ அப்பாவும் அண்ணனும் இவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருப்பார்கள். Donc forcément que son père et son frère auraient dû lui apprendre. பெட்டி இருக்கிற அறைக்கு மட்டும் போகாதேடா. Tu ne dois surtout jamais mettre tes pieds là où il y a l'arche de l'Alliance. இருந்தாலும் தனது வீட்டிலே அந்த பெட்டி 20 வருடம் இருந்தது இவனுக்கு பரிச்சயத்தை கொடுத்து விட்டது. Mais même comme l'arche de l'Alliance était chez lui pendant 20 ans, il s'est familiarisé à cela. பரிச்சயம் என்ன செய்யும்? Mais qu'est-ce que la familiarité va faire? வரட்டு தைரியத்தை கொடுக்கும். Cela va te donner une assurance vaine. அந்த வரட்டு தைரியத்தினால் அவன் பிடித்தான் செத்தான். Et c'est par cette assurance qu'il avait en lui qu'il a touché à l'arche et qu'il est mort. இன்னொன்று, Deuxièmement, ஊசாவுக்குள்ளே ஒருவித பெருமை இருந்தது. Uza il avait aussi un certain orgueil en lui. அதாவது எங்கள் வீட்டில் அல்லவா பெட்டி இருந்தது. Pourquoi? Parce que c'était chez moi que j'avais l'arche de l'Alliance. ஆகவே எங்களுக்கு அந்த பெட்டியை பாதுகாக்க தெரியும். Et il dit, mais nous on sait garder l'arche de l'Alliance. இப்படி ஒரு உணர்வு அவனுக்குள்ளே Et il இருந்தது. avait ce sentiment en lui. ஆகவே இந்த மாதிரியான பிழையான தீர்மானங்கள், பிழையான கருத்துக்கள் பரிச்சயத்தினால் ஏற்படும். Et c'est parce que la familiarité nous apporte aussi de faux enseignements, de fausses croyances dans certaines choses. சரி, இப்போ நான் விஷயத்துக்கு வருகிறேன். Maintenant nous allons parler du sujet. முதலாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? Premier verset, qu'est-ce qu'il dit? வாசிங்க திரும்பி. 2 சாமுவேல் 6:1. 2 ஒவ்வொன்றாக Samuel வாசிப்போம். 1:6. Maintenant nous allons lire un par un. வாசிங்க. பின்பு தாவீது இஸ்ரவேல் எல்லாருக்குள்ளும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட 30,000 பேரை கூட்டி கேருபின்களின் நடுவே வாசமாய் இருக்கிற சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமம் தொழுது கொள்ளப்படுகிற தேவனுடைய பெட்டியை பாலை யூதாவிலிருந்து கொண்டு வரும்படி அவனும் அவனோடு இருந்த அந்த ஸ்தலத்தாரும் எழுந்து போய் தேவனுடைய பெட்டியை ஒரு புது ரதத்தின் மேல் ஏற்றி போதும். இப்போ தாவீதுக்கு தேவைப்படுகிறது David maintenant a besoin கிரியாத் யாரீமில் உள்ள அபினதாபின் வீட்டிலே இருந்து கர்த்தருடைய பெட்டியை சீயோனுக்கு கொண்டு வர. qu'il faut ramener à Sion l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans la maison d'Abinadab. தாவீது என்ன செய்கிறார்? Qu'est-ce que David fait? 30,000 பேரை கூட்டுகிறார். Il rassemble 30 000 personnes. 30,000 பேரும் தலைவர்கள். Et les 30 000 hommes étaient des chefs. தாவீது ராஜா. David était le roi. அப்போ தாவீது தனி தீர்மானத்தில் இதை செய்யவில்லை. Donc David ne l'a pas fait de ça après avec une décision seule. 30,000 தலைவர்களோடு Il a pris avec la décision avec les 30 000 hommes chefs. கலந்து ஆலோசித்து விட்டு ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறார். C'est avec eux, en ayant discuté avec eux, qu'ils prennent cette décision de ramener l'arche. அவர்கள் எல்லாரும் தீர்மானிக்கிறார்கள். Donc, tout le monde prenne la décision தேவனுடைய பெட்டியை ஒரு புது ரதத்தின் மேலேற்றி கொண்டு வருவோம். qu'on va ramener, transporter l'arche de l'Alliance sur un nouveau char. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா Est-ce que vous savez கர்த்தருடைய பெட்டியை எப்படி ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போக ஆண்டவர் சொல்லி comment கொடுத்தார்? Dieu a appris de transporter l'arche de l'Alliance d'un endroit à l'autre? யோசிங்க. வெரி குட், வெரி குட். சைன்ல காட்டுறீங்க எத்தனையோ பேர். Vous montrez avec vos mains. இப்போ இதை சொல்லுகிற நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே 2023 பிரான்சிலே Vous வாழுகிறவர்கள். qui dites cela, vous vivez dans le Nouveau Testament en 2023 en France. உங்களுக்கே இது தெரிகிறதே. Même vous, vous savez comment il fallait le transporter. தாவீதின் காலத்திலே வாழ்ந்த லேவியர்களுக்கு இது தெரியாதா? Et vous pensez que les Lévitiques qui vivaient au temps de David ne savaient pas? தாவீதுக்கு தான் இது தெரியாதா? Est-ce que David ne savait pas? தாவீது கூட்டிய அந்த 30,000 பேருக்கு இது தெரியாதா? Et les 30 000 hommes qui étaient avec David ne le savaient pas? அதாவது கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் லேவியராகமம் புத்தகத்திலே. Dans Lévitique, Dieu a dit clairement. யாத்திராகமம் 25 இருந்தே சொல்லி இருக்கிறார். Et dès Exode 25, Dieu dit. கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொண்டு போக வேண்டும். L'arche de l'alliance de Dieu, nous devons le porter. ஆசாரியர்களுடைய வம்சத்திலே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது. Chaque dans les générations de chaque sacrificateur, ils avaient une mission bien particulière. பிறகு நான் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காட்ட Et ça, je போகிறேன். vais vous montrer un verset plus tard. இப்போ சும்மா சொல்லுகிறேன். Donc là, je vous dis juste comme ça. அப்போ அந்த லேவியர்களுடைய கோத்திரத்திலே Dans la tribu de Lévi, ஆரோனுடைய வம்சத்திலே வருகின்ற தலைச்சன் பிள்ளைகள் பிரதான ஆசாரியர்களாக வேண்டும். les fils qui viennent de la génération, de la descendance de Aaron devaient être les sacrificateurs de la tente. அதே போல லேவியர்களுடைய கோத்திரத்திலே கோஹாத் என்ற ஒருவர் இருந்தார். Et il y avait un homme de nom Korath qui était dans des sacrificateurs. அந்த கோஹாத்தின் வம்சத்தை சேர்ந்த லேவியர்கள் தான்
இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை தோளிலே சுமந்து போக Et c'est வேண்டும். les Lévites qui venaient de la descendance de Coreth qui avaient la charge de porter l'arche de l'alliance sur leur épaule. கர்த்தருடைய பெட்டியை மோசே உருவாக்கியது சீனாய் பாலைவனத்திலே. Moïse a créé, a construit l'arche de l'alliance au mont Sinaï. அங்கே இருந்து கானான் தேசம் வரை அந்த கர்த்தருடைய பெட்டி 39 வருடங்கள் பிரயாணித்தது. Et durant ce temps, durant 39 ans et demi, du mont Sinaï jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à Canaan, l'arche de l'alliance a été transportée à main. எப்படி கர்த்தருடைய பெட்டி கொண்டு போகப்பட்டது? Comment il a été transporté? ஆசாரியர்களுடைய தோள்களிலே. Sur les épaules des sacrificateurs. கானான் தேசத்துக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டது. Il a été ramené dans le territoire de Canaan. யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் ஞாபகம் இருக்கிறதா? Vous vous rappelez de Josué 3? ஆண்டவர் யோசுவாவுக்கு சொல்லுகிறார், அந்த பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் யோர்தானில் காலை வைக்கும் பொழுது தண்ணீர் நிற்கும். Dieu dit à Josué, quand les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance mettront leurs pieds sur le Jourdain, l'eau arrêtera. அப்படி அவர்கள் கானானுக்குள்ளே வந்தார்கள். Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés dans le territoire de Canaan. அப்புறம் சீலோவிலே கொண்டு போய் அந்த பெட்டியை வைத்தார்கள். Puis ils sont arrivés jusqu'à Silo et ils ont mis l'arche. 369 வருடங்கள் சீலோ இஸ்ரவேலின் தலைநகரமாய் இருந்தது. Donc 369 ans, Silo était leur capitale. அந்த 369 வருடங்களும் கர்த்தருடைய பெட்டி அங்கும் இங்கும் போகவே Et இல்லை. durant ces 369 années, l'arche de l'alliance n'a pas été transportée à droite à gauche. இப்போ நான் கேட்கிறேன், Je vous demande, இவ்வளவு அந்த கர்த்தருடைய பெட்டி பிரயாணம் பண்ணினதே lorsque cette arche de l'alliance a fait autant de voyages, எப்படி கொண்டு போனார்கள் இஸ்ரவேலர்கள்? comment ils l'ont transporté les Israélites? கர்த்தர் சொன்னபடி தோளிலே சுமந்து கொண்டு Ils போனார்கள். l'ont porté sur leur épaule comme cela a été dit par Dieu. இப்போ அவர்கள் என்ன Et செய்கிறார்கள்? maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? தேவனுடைய பெட்டியை ஒரு புது ரதத்தின் மேல் ஏற்றி கொண்டு போகிறார். Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent. நான் உங்களிடத்திலே கேட்கிறேன், Maintenant, je vous demande, இது தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை மீறின ஒரு செயலா இல்லையா? est-ce que c'est pas quelque chose qui enfreint le commandement de Dieu? கர்த்தர் இதனால் கோபமடைந்திருப்பாரா இல்லையா? Est-ce que Dieu s'est irrité à cause de cela ou non? இவர்கள் கர்த்தருடைய மூடையே குழப்பி விட்டார். Ils ont même changé l'état d'âme de Dieu avec cela. இப்போ கர்த்தர் வெறி கொண்டிருக்கிறார். Donc là, il est vraiment irrité. ஆனால் அவர் Les நீடிய sorcières. பொறுமை உள்ளவர் அல்லவா? Et pourtant, il est rempli de patience. ஒருவேளை இவர்கள் சீயோன் வரை அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு போய் இருந்தால் Si jamais ils avaient réussi à ramener jusqu'à bon port l'arche de l'alliance, எனக்கு தெரியாது ஆண்டவர் யாரையெல்லாம் அடித்திருப்பார், je ne sais pas qui il aurait frappé, l'Éternel. எவனெல்லாம் செத்திருப்பான், Je ne sais pas qui serait mort à cause de cela. தாவீதுக்கு என்ன உதை விழுந்திருக்கும் என்று. Et je ne sais pas comment David aurait été frappé par Dieu. நல்ல நேரம் அந்த ஊசா பயல் தொட போய் Heureusement que Uza a touché à cette arche. ஆண்டவர் தனக்கு இருந்த அவ்வளவு கோபத்தையும் அவன் மேல் காட்டி அவனை ஒரே அடியாய் அடித்து அவனை கொன்று Il a போட்டார். montré toute sa colère sur Uza, il a frappé sur le cou. அதனால் மற்றவர்கள் தப்பினார்கள். Et grâce à Uza, tout le reste a été épargné. புரியுதா உங்களுக்கு? Vous comprenez? நான் பிறகு வருகிறேன் Je vous அதற்கு. explique tout cela après. ஆனால் இப்பொழுது நான் ஒரு கேள்வி கேட்க Je vous விரும்புகிறேன். pose une question maintenant. இந்த புது ரதத்தை செய்து கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இவர்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது? D'où est-ce qu'ils ont eu l'idée de construire un char neuf pour porter l'arche de l'alliance? வெரி குட். Très bien. திருப்ப வேண்டாம், நேரமில்லை, நான் On n'a கதையை pas le temps, je சொல்லுகிறேன். vais juste vous raconter l'histoire. 1 சாமுவேல் 4ஆம் 5ஆம் 6ஆம் அதிகாரங்களிலே நான் சொல்ல போகும் இந்த கதை வருகிறது. Cette histoire vient dans 1 Samuel 4. பெலிஸ்தியர்களுக்கும் இஸ்ரவேலர்களுக்கும் யுத்தம் நடக்கிறது. Il y a une guerre entre les Israélites et les Philistins. அப்போ பிரதான ஆசாரியராய் இருந்தவர் ஏலி. Et le souverain sacrificateur, c'était Élie. அப்போ சாமுவேலும் அங்கே இருக்கிறார். Samuel aussi était là. சாமுவேல் இப்பொழுது ஒரு வாலிபன். Samuel est un jeune garçon. ஏலி என்கின்ற பிரதான ஆசாரியர் பாவம் நல்ல மனுஷன். Le souverain sacrificateur Élie, c'était une bonne personne. ஆனால் அவருக்கு ஒப்னே பினேகாஸ் என்று 2 தடியன்கள் மகன்கள் இருந்தார்கள், Mais கேவலமானவர்கள். il avait 2 fils qui étaient juste terribles pour lui. இந்த ஒப்னே பினேகாஸ் கள்ளர்கள். Les Hophnès et Phinehas, c'était vraiment des voleurs, அப்போ des இவர்கள் malices, des malins. செய்த அட்டூழியத்தை
அப்பா கண்டு கொள்ளவே Et இல்லை. leur père n'a pas prêté attention à toutes les choses terribles que ses deux fils faisaient. ஆண்டவர் சாமுவேல் சின்ன வயதா இருக்கும் பொழுதே சாமுவேலோடு பேசி சொல்லிவிட்டார். Mais Dieu, dès que Samuel était petit, il avait déjà annoncé. ஏலி தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஒழுங்காய் வளர்க்காதபடியினால் ஆசாரியத்துவம் அவனிடத்திலிருந்து போகிறது என்று. Parce que Élie n'a pas bien éduqué ses enfants, le ministère de sacrificateur va être retiré de cette famille. அப்போ இஸ்ரவேலுக்கும் பெலிஸ்தியர்களுக்கும் ஒரு யுத்தம் Et நடக்கிறது. donc les Israélites et les Philistins ont une guerre. அந்த யுத்தத்திலே இஸ்ரவேலர்களோடு தேவனுடைய கை இருக்கவில்லை. Et durant cette guerre, la main de Dieu n'était pas sur les Israélites. அதனால் பெலிஸ்தியர்கள் வெற்றி கொள்ளுகிறார்கள், இஸ்ரவேலர்கள் தோல்வி அடைந்து கொண்டு Donc வருகிறார்கள். les Philistins ont réussi à battre les Israélites et les Israélites reconnaissent l'échec. அப்போ இவர்களுக்கு ஒரு ஐடியா Et கிடைக்கிறது. là, ils ont une idée qui leur monte à l'esprit. இப்போ ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் இல்லை, D'accord, Dieu ne nous aide pas. ஆகவே கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை யுத்தம் நடக்கிற பாளையத்துக்கு கொண்டு போவோம். Bien, on va ramener l'arche de l'alliance sur le champ de bataille. இவர்கள் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை பாளையத்துக்கு கொண்டு போய் Ils விட்டார்கள். ramènent l'arche de l'alliance sur le champ de bataille. ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? Qu'est-ce que Dieu fait? ஆண்டவர் இஸ்ரவேலருக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கவில்லை. Dieu ne donne pas la victoire aux Israélites. பெலிஸ்தியர்கள் இஸ்ரவேலர்களை தோற்கடித்தது மாத்திரமல்ல, Non seulement il les a fait vaincre par les Philistins, கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியையும் பிடித்து கொண்டு போய் விட்டார்கள். mais il a aussi leur a donné il leur a donné la chance de saisir l'arche de l'alliance. என்ற தெய்வமே, Mon Dieu. அந்த இஸ்ரவேலர்கள் அன்று செய்ததை இன்று சிலர் செய்கிறார்கள். Ce que les Israélites avaient fait à l'époque, certains le font encore aujourd'hui. எப்படி என்றால், Comment? இந்த தலைவலி கெட்ட கனவு எதுவும் வராதபடி பரிசுத்த வேதாகமத்தை தலையணைக்கு அடியிலே வைத்துக் கொண்டு படுக்கிறார்கள். Certains சிலர். dorment la Bible sous l'oreiller en disant je veux pas avoir de cauchemar. அவர்களுடைய எண்ணம் என்னவென்றால், Qu'est-ce qu'ils pensent? வேதாகமம் தலையணைக்கு அடியிலே இருக்கிறபடினால் கெட்ட கனவு Parce que j'ai வராது. la parole de Dieu à ma tête, eh bien je peux me reposer sans cauchemar. அவர்களுடைய நினைவு என்னவென்றால், இப்படி பரிசுத்த வேதாகமத்தை இப்படி பிடித்துக் கொண்டால் பிசாசு என்னை தொடாது. Qu'est-ce qu'ils pensent? Si je garde ma Bible comme ça, eh bien le diable ne peut pas me toucher. சில பேர் இப்படி சிலுவை அடையாளம் எல்லாம் போடுவார்கள் பேய் Certains font பிடித்தவர்கள் même முன்னால். le நான் கண்டிருக்கிறேன். symbole. J'ai vu des personnes faire la croix avec leurs mains devant le diable. பிசாசு பிடிச்சு ஆடும்போது இயேசுவின் நாமத்திலே, இயேசுவின் நாமத்திலே. Quand il y a des personnes possédées, ils font là avec leur croix, ils disent au nom de Jésus. நாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஒழுங்காக இல்லாமல் Si moi je suis pas correcte devant les yeux de l'Éternel, சும்மா வேதாகமத்தை எடுத்து பேய்க்கு காட்டினால் அவன் பயப்பட போவதில்லை. c'est pas le diable qui va avoir peur parce que moi je lui montre une Bible. அவன் அதை வாங்கி உங்களுக்கு அதை விளக்கப்படுத்தி விட்டு உங்களை அடிப்பான். Le diable va prendre ta parole, il va t'expliquer ce qui est écrit dans la Bible, il va te frapper avec. புரியுதா உங்களுக்கு? Tu comprends? இப்போ இஸ்ரவேலுக்கு போகிறார்களே, Donc là, ceux qui vont en Israël, இஸ்ரவேலிலே ஒரு சுத்து மாத்து செய்கிறான். en Israël aujourd'hui, ils font quelque chose pour vous tromper. என்னவென்றால், சும்மா டேப்ல வர தண்ணியை சில குப்பி போத்தல்கள்ல புடிச்சு Ils prennent dans des petits flacons l'eau de robinet. $1 ஹோலி வாட்டர்னு விக்கிறான். Ils disent oui, c'est l'eau sainte à $1, யோர்தானின் தண்ணியா. que c'est l'eau de Jourdain. அப்புறம் கொஞ்சம் மணல் அது இதெல்லாம் எடுத்து போட்டு Après, ils mettent des pierres, du sable à l'intérieur. promised land sand. Ils disent Wow. c'est le sable de la terre promise. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தின் மண். Ils disent la terre promise, le இப்படி sable. ஒரு பெட்டி இருக்கும். Il y a une petite boîte. அதுல கொஞ்சம் தண்ணி உள்ள ஒரு குப்பி, மணல் உள்ள ஒரு குப்பி, அப்புறம் இன்னும் ஏதாவது ஒரு எண்ணெய், ஒலிவ எண்ணெய். Il y a un flocon avec l'eau, avec du sable, avec de l'huile. விளங்குதா? 3 for $10. Et ils disent 3 pour $10. அதை வாங்கி வச்சுக்கிறவாங்க. ஏன்னா இப்போதான் யோர்தான் தண்ணி என்கிட்ட இருக்குதே, பேய் வராது. Et les gens, ils achètent ça en disant maintenant que j'ai l'eau du Jourdain, le diable ne s'approchera pas de moi. பேய் வந்து அதுலயும் கொஞ்சம் எடுத்து குடிச்சிட்டு உங்க கழுத்தை நெரிச்சிட்டு Le போகும். diable viendra, il se servira, il s'abreuvera et après il prendra, il vous étranglera. அப்போ இஸ்ரவேலர்கள் கனவிலும் நினைக்கவில்லை, கர்த்தருடைய பெட்டியை புறஜாதியான் பிடித்து கொண்டு போக ஆண்டவர் இடம் கொடுப்பார் Les என்று. Israélites n'avaient pas l'idée que Dieu laisserait l'arche de l'alliance être pris par les ennemis. ஒப்னே பினெகாசும் கொல்லப்பட்டார்கள். Ophnies et Phineas sont tués aussi sur le coup. பெலிஸ்தியர்கள் உடன்படிக்கை பெட்டியை பிடித்து கொண்டு போனது மட்டுமல்ல, Non seulement les Philistins sont partis avec l'arche de l'alliance, ஷீலோவுக்கு வந்து ஆசரிப்பு கூடாரத்தையும் எரித்து விட்டு ils போய்விட்டார். arrivent à Silo et ils vont en plus brûler la tente. இப்போ பெலிஸ்தியாவிலே ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் நடக்கிறது. Et là, il se passe quelque chose en Philistine. ஆண்டவர் அவர்களை அடித்து கொல்லவில்லை. Donc Dieu ne les a pas frappés, il ne les a pas tués. ஏன் அடித்து கொல்லவில்லை என்றால், ஆண்டவர் தானே இஸ்ரவேலர்களுக்கு பாடம் படித்து கொடுக்க இதை அனுமதிக்கிறார். Pourquoi? Parce que Dieu a accepté que les Philistins les battent afin que les Israélites en tirent une leçon. அவன் ஒரு நகரத்துக்கு கொண்டு Donc போனால் là, il ramène dans une région அங்கு எல்லாருக்கும் கொப்புளமாக வருகிறது. et là-bas, ils ont tous des boutons.
சீல் வடிகிறது. Et là, ils ont carrément du pus qui en sort. ஒரு வித்தியாசமான வாதை. Ils ont vraiment une plaie très bizarre. அப்புறம் ஒரு 2 மாதங்கள் அந்த கிராமத்தை அந்த நகரத்தார் பார்த்துவிட்டு தங்கள் தலைவர்களுக்கு சொல்கிறார்கள், Et 2 semaines après, la région de les habitants disent au chef, நல்லா தான் இருந்தோம், இந்த ஏதோ ஒரு பெட்டியை பிடிச்சிட்டு வந்தீங்களேடா, on était très bien, mais le jour où vous avez ramené cette arche, அதோட எங்களுக்கு பெரிய அநியாயம் நடக்குது, கொண்டு போங்க avec இங்க. ça, il nous arrive que des malheurs, ramenez-le ailleurs. இப்ப ஏற்கனவே அதை கொண்டு வந்த நாளிலேயே பெலிஸ்தியர்கள் இந்த பெட்டியின் மகிமையை கண்டு விட்டார்கள். Donc ça veut dire que dès lors qu'ils ont ramené l'arche de l'alliance, ils ont déjà, les Philistins, vu la gloire qu'il y avait, la puissance qu'il y avait derrière. அந்த காலத்திலே தங்களுக்கென தெய்வங்களை அவரவர் வைத்திருந்தாலும், Même si à cette époque-là, chacun avait un dieu, மற்றவர்களுடைய தெய்வங்களையும் கனம் பண்ணினார்கள் எல்லாரும். et tout le monde honorait aussi les dieux des autres peuples. அப்ப என்னதான் இருந்தாலும் இஸ்ரவேலின் தெய்வத்தினுடைய பெட்டி அல்லவா? Donc on sait très bien que l'arche de l'alliance était l'arche de leur dieu des Israélites. அதை அவர்கள் கொண்டு வந்து தங்களுடைய முழு முதல் கடவுளாகிய தகோன், அதாவது தாகோன் என்னுடைய கோயிலிலே வைத்தார்கள். Et la première fois qu'ils l'ont ramené, l'arche, ils l'ont mis dans le temple de Dagon qui était leur dieu des Philistins. மறுநாள் வந்து கோயில் கதவை திறந்து பார்த்தால் தாகோன் சிலை குப்புற விழுந்து கிடக்கிறது. Et le lendemain, quand ils ouvrent la porte du temple, ils voient que leur statue de leur dieu était par terre brisée. சுத்தமுத்தும் ஓடி போய் பார்க்கறாங்க, ஏதாவது கை கால் ஏதோ உடைஞ்சிருக்கான்னு. நல்ல நேரம் உடைஞ்சில்ல, எப்படியோ கயிறெல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி நிமித்தி Donc வச்சிட்டாங்க. là, ils regardent, ils voient que c'était pas très brisé, alors ils mettent de la colle et ils le font tenir à nouveau. மறுநாள் போய் பார்த்தால் Le lendemain, ils viennent, ils regardent. தாகோன் சிலை விழுந்து மாத்திரமல்ல, Non seulement le statue est tombé, அந்த சிலையின் தலை ஒரு துண்டாக, கை ஒரு துண்டாக, கால் ஒரு துண்டாக சிதறி இருக்கிறது. mais sa tête est de côté, des bras sont de côté, les pieds d'un autre. கதவை திறந்தால் வாசல் அண்டையிலேயே அந்த தாகோனின் தலை. Ils ouvrent la porte et ils ont déjà la tête de Dagon dessous leurs pieds. அப்போ இவர்கள் பயந்து விட்டார்கள். Et ils ont pris peur. அதாவது இந்த இஸ்ரவேலர்களுடைய தெய்வம் இருக்கிறதே, Ils disent le Dieu des Israélites, இது நம்மால விட பெருசு, il est encore plus grand que notre Dieu, நம்மால் கிட்ட வைக்க வேணாம். donc il vaut mieux ne pas le rester à côté de lui. அப்புறம் போய் ஒவ்வொரு வீடுகளிலே Et வைத்தார்கள். après, ils ont essayé de le mettre et de le placer dans chaque maison, இப்போ கொப்புளம் வருகிறது. mais ils ont des plaies. உடனே அந்த நகரத்திலிருந்து இன்னொரு நகரத்துக்கு கொண்டு Donc போகிறார்கள். alors ils changent de là à une autre ville. இங்கே கொப்புளம் சுகமாகிறது, அங்கே கொப்புளம் வருகிறது. Là, eux, ils sont guéris de leurs plaies, pendant que l'autre qui vient de la voir, il a des nouvelles அதாவது plaies. ஒரு வித மூல வியாதி மாதிரி, அதாவது அவர்களுக்கு இரத்தமாய் வெளியேறுகிறது, உடம்பெல்லாம் சீல் வருகிறது, கொப்புளமாக, அது ஒரு கேவலமான C'est வாதை. vraiment une plaie qui était très difficile à supporter. Ils perdent du sang, ils ont des pus, ils ont des boutons. C'était juste horrible. ஒரு 7 மாதங்கள் Pendant 7 mois durant, பெலிஸ்தியாவிலே கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்தது. l'arche de l'Alliance a demeuré auprès des Philistins. 5 நகரங்களுக்கு மாற்றினார்கள். Et ils ont même transporté dans 5 régions. ஆனால் கொண்டு போகிற இடத்திலெல்லாம் வாதை. Mais à chaque fois qu'ils le transportaient quelque part, il y avait une plaie. உடனே அவர்கள் Alors தீர்மானிக்கிறார்கள், tout de suite, ils prennent la décision. இந்த சாமி நமக்கு வேண்டாம், Nous, on veut plus de ce Dieu. இப்போ இதை கொண்டு போய் இஸ்ரவேலுக்கு கொடுத்தால் நமக்கு வெட்கம். Si nous, on le rend aux Israélites, eh bien, c'est la honte pour nous. என்ன செய்வோம்? Qu'est-ce qu'on peut faire? 2 கறவை மாடுகளை எடுப்போம். On va prendre 2 bœufs, காளை மாடல்ல, கறவை மாடு. கறவை மாடு அதாவது பொம்பளை மாடு. des femelles. அப்போ அந்த கன்று குட்டிகளை காட்டாமல் தூர வைத்துவிட்டு இந்த கறவை மாடுகளை ஒரு புது ரதத்திலே, இதற்காக ஒரு புது ரதத்தை செய்வோம். On va faire un nouveau char juste pour transporter cette arche. அதன் மேலே இந்த பெட்டியை வைத்து On va poser l'arche dessus. இந்த நமக்கு வந்த அந்த 5 பட்டணங்களுக்கு வந்த வாதைகளுக்கு ஒரு 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 என்ன பிராயச்சித்தமாக தங்கத்திலே இந்த சுண்டெலிகளை செய்து, இந்த வாதையை போல எல்லாம் செய்து அந்த பெட்டி பக்கத்தில் வைத்து அந்த சாமிக்கு ஒரு காணிக்கையாய் வைத்து மாடுகளை அனுப்பி விடுவோம். On va faire une offrande pour leur Dieu en faisant des petites souris, les plaies en forme de or. On va le mettre sur les chars et on va leur envoyer. அப்ப கறவை மாடுகள் என்றால் இந்த மாடுகள் வண்டி இழுத்து பழக்கம் இல்லாத மாடுகள். Donc ça veut dire que les vaches n'ont pas l'habitude de tirer un char. ஆகவே ஃபாலோ பண்ணி பாப்போம் எங்க போகுது. Donc ils vont suivre le char pour voir jusqu'où il va le mener. என்ன நடந்தது? Qu'est-ce qui s'est passé? அந்த கறவை மாடுகள் அந்த புது ரதத்தை சுமந்து கொண்டு இஸ்ரவேலுக்குள்ளே போகிறது. On voit que les vaches en fait transportent sur le char l'alliance, l'arche de l'alliance, et ils vont jusqu'en Israël. பெத் ஷெமெஷ் என்ற ஒரு இடத்துக்கு போனது. Et சரி, அதோட கதையை நிறுத்துவோமே. Et là on s'arrête à l'histoire. வந்து விட்டது. கர்த்தருடைய பெட்டி எப்படி வந்தது? Donc comment l'arche de l'alliance est rentrée à nouveau dans le territoire? புது ரதத்திலே Sur வந்தது. un nouveau char.
இப்ப விளங்குதா தாவீதுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் எங்கிருந்து ஐடியா வந்தது Est-ce que vous என்று? comprenez maintenant comment David et les autres chefs ont eu l'idée de créer le nouveau char? இப்போ ஆண்டவர் நம்மோடு பேச Donc போகிறார். maintenant, Dieu va commencer à nous parler. முதலாவது விஷயம் ஆண்டவர் என்ன பேசினார்? Premièrement, qu'est-ce que Dieu vous a dit? அதிக பரிச்சயம் ஆபத்து. Il ne faut pas être trop familiarisé à certaines choses, c'est un danger. சபையை குறித்தோ பிரசங்கத்தை குறித்தோ பாடல்களை குறித்தோ ஆராதனை குறித்தோ எதை குறித்தோ நாம் அதிக பரிச்சயத்தை கொண்டால் அது நமக்கு துணிவை கொடுத்து விடும் Peu என்று பார்த்தோம். importe si on est trop familiarisé avec l'église, avec la parole de Dieu, avec la prédication, la musique, peu importe quoi qu'il en soit, cela peut devenir nous donner une assurance vaine. இப்போ இரண்டாவதாய் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிற காரியம் என்ன Deuxième தெரியுமா? chose que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui, கர்த்தருடைய காரியங்களை செய்வதற்கு pour faire les services de Dieu, தேவ ராஜ்யத்துக்கு புறம்பே இருந்து பாடங்கள் எடுக்க வேண்டாம். il ne faut pas tirer des leçons des choses qui se passent à l'extérieur du royaume de cieux. அதாவது C'est-à-dire, 40 வருடங்கள் அந்த பெட்டி பிரயாணித்தது ஆசாரியர்களுடைய தோள்களிலே. pendant 40 ans durant, l'arche de l'alliance a été transportée sur les épaules des sacrificateurs. அப்புறம் ஷீலோ வரைக்கும் அது சுமந்து கொண்டு வரப்பட்டதும் ஆசாரியர்களுடைய Et தோள்களிலே. il a été transporté jusqu'à Silo sur les épaules des sacrificateurs. பெத்ஷெமேஷிலிருந்து கிரியாத் யாரீமுக்கு அபினதாபின் வீட்டுக்கு கொண்டு போகப்பட்டதும் ஆசாரியர்களுடைய தோள்களிலே. Et de Beth-Shemesh jusqu'à la maison d'Abinadab, ça a été transporté sur les épaules des sacrificateurs. அப்போ தாவீதுக்கும் அவருடைய 30,000 தலைவர்களுக்கும் புது ரதம் செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த ஐடியா எங்கிருந்து வந்தது? Mais alors l'idée pour David et ses chefs de faire un nouveau char afin de transporter l'arche de l'alliance, ils en ont tiré d'où? பெலிஸ்தியர்களிடத்திலிருந்து Ils ont வந்தது. pris cette leçon des Philistins. ஐடியா நல்லது, L'idée, elle était peut-être bonne, ஆனால் அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்த ஒரு ஐடியா. mais ce n'est pas une idée qui vient de Dieu. தேவன் ஒன்றுமே சொல்லாதிருந்திருந்தால் பரவாயில்லை. Si Dieu n'avait rien dit à propos de cela, ce n'est pas grave. தேவன் சொல்லி Mais இருக்கிறார். Dieu a dit ce qu'il voulait. ஆசாரியர்களில் கோகாத்தின் வம்சத்தவர்கள் தான் தோளில் சுமக்க Il வேண்டும் a என்று. dit c'est les sacrificateurs qui viennent des descendants de Korath qui devaient porter l'arche de l'alliance. ஏன் வண்டில் செய்தாய்? Et alors pourquoi tu as fait un char? ஆண்டவருடைய செயல் திட்டத்தை விட பெலிஸ்தியர்களுடைய செயல் திட்டம் திறமையானதும் சிறந்ததுமாய் இவர்களுக்கு தெரிந்தது. Parce que à leurs yeux, il leur a paru très beau de prendre des leçons faites par les Philistins plutôt que ce qui a été demandé et commandé par Dieu. கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்ப்போமா? Est-ce qu'on peut comparer les deux? ஒரு புது ரதத்திலே செய்து கொண்டு வந்தால் Quand tu fais quelque chose et que tu le transportes sur un nouveau char, தோளில் சுமந்து வருவதை விட சீக்கிரமாய் கொண்டு வந்து on விடலாம். peut le transporter beaucoup plus facilement que de le porter sur l'épaule. அது மாத்திரமல்ல, Non seulement cela, ஒரு ரதத்திலே கொண்டு வரும்போது அது அலங்காரமாய் அழகாய் இருக்கும். quand tu le ramènes sur un nouveau char, eh bien l'arche de l'alliance, on peut le décorer, on peut l'orner, c'est joli à voir. அதனால் தானே சில மதங்களிலே தெய்வங்களை வைத்து தேர் இழுக்கிறார்கள். C'est pour ça que souvent on tire des chars dans les autres religions. சுமந்து செல்வதை விட ஒரு ரதத்திலே வைத்து அந்த ரதத்தை அலங்கரித்து கொண்டு செல்லும் பொழுது அதனுடைய ஒரு இன்பமே அலாதி. Parce que plus que de le porter sur soi, de faire un char orné, décoré, beau aux yeux de tous, c'est très joli à voir. அடுத்தது கிரியாத் யாரீமிலிருந்து சீயோனுக்கு வருகின்ற அந்த வழி இருக்கிறதே, Et puis de Kiryat Jearim jusqu'à Sion, le chemin qu'on doit en emprunter, அது நடந்து வரும் பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டம். c'est compliqué en fait à emprunter à pied. ஆகவே வண்டிலே வைத்து கொண்டு வருவது பாதுகாப்பும் அதிகம். Donc on se dit que de mettre sur un char, c'est beaucoup plus de protection. அப்போ என்ன செய்தார்கள்? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? ஆளானப்பட்ட தாவீதும் அவருடைய 30,000 ஆலோசகர்களும் தலைவர்களும் சேர்ந்து பெலிஸ்தியர்கள் கர்த்தருடைய பெட்டியை கொண்டு போனது போல கொண்டு வந்தார்கள். Donc David et ses conseillers, ses 30 000 chefs, se disent on va faire un char tout comme les Philistins nous ont ramené à nouveau l'arche de l'alliance. இன்று அநேக கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் இது நடக்கிறது. Aujourd'hui, cela se produit dans beaucoup de familles chrétiennes, கிறிஸ்தவ சபைகளில் இது dans les நடக்கிறது. églises chrétiennes, தனிப்பட்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைகளில் இது dans la நடக்கிறது. vie individuelle de chaque chrétien. அநேக கிறிஸ்தவ ஆண்கள் Beaucoup d'hommes chrétiens உலகத்தில் இருக்கிற ஆண்களிடத்திலிருந்து உதாரணங்களை எடுக்கிறார்கள். prennent des exemples et des modèles chez les hommes païens du monde. சும்மா வாலிபர்கள் என்று மட்டும் சொல்ல Ne வேண்டாம். parlez pas que simplement en disant jeunes gens. இன்றைக்கு அநேக கணவன்மார் தங்கள் குடும்பத்தை நடத்துவது உலகத்தவன் அவனுடைய குடும்பத்தை நடத்துவது போல. Aujourd'hui, beaucoup de maris conduisent leur famille tout comme les autres maris du monde conduisent leur famille. பெண்களும் அப்படித்தான். Pareil pour les femmes. சும்மா
வாலிப பெண்கள் என்று அவர்களை மட்டும் சாட Ne dites வேண்டாம். pas toujours que c'est tout le temps les jeunes filles. இன்றைக்கு அநேக குடும்ப பெண்கள் Aujourd'hui, beaucoup de femmes de maison, உலகத்திலே இருக்கின்ற திருமணம் செய்த பெண்களை போலத்தான் இவர்கள் உதாரணங்களை எடுத்து செயல்படுகிறார்கள். elles conduisent leur vie, elles prennent des exemples selon les femmes du monde qui sont mariées à l'extérieur. பெலிஸ்தியர்களுடைய ஐடியாவை எடுக்கிறார்கள். Ils prennent des idées de Philistins. அதனால் கர்த்தருடைய கரம் எடுபட்டு போகிறது. Alors la main de l'Éternel est enlevée d'eux. என்ன விஷயம் என்றால் Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? இன்றைக்கு சில பேருக்கு இந்த வேதம் ஒரு பழைய புத்தகமாகி விட்டது. Parce que pour beaucoup, cette parole de la Bible est devenue trop ancienne. அவுட்டேட்டட். இதெல்லாம் இப்ப இது அப்டேட் C'est ஆகி devenu இல்ல. ringard. இது எழுதப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான Parce que ça fait வருஷங்கள் des milliers d'années qu'il a été écrit. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Ça a été dit pour eux là-bas. ஒரு குடும்ப தலைவன் இப்படி தான் குடும்பத்தை நடத்த Un வேண்டும். chef de famille doit conduire sa famille ainsi. ஒரு அப்பா இப்படி இருக்க வேண்டும், அம்மா இப்படி இருக்க வேண்டும், Un père doit se comporter comme ça, une mère doit être comme ça. கணவன் இப்படி இருக்க வேண்டும், மனைவி இப்படி இருக்க Le mari வேண்டும், doit être comme ça, l'épouse elle doit être comme ça. குடும்பத்திலே பொருளாதாரம் இருக்க வேண்டும் இப்படி. Dans la famille, les budgets doivent être menés comme ça. ஒரு உதாரணம் சொல்லவா? Je vais vous donner un exemple. வேதம் சொல்லுகிறது. La parole de Dieu dit, இது திருமண ஆலோசனை அல்ல. ce n'est pas un conseil conjugal ici. கடந்த சனிக்கிழமை இங்கிலாந்திலே ஒரு திருமண கருத்தரங்கையே நடத்தினேன் ஒரு ஃபுல் நாள். Samedi dernier en Angleterre, j'ai mené une conférence conjugale. அதிலே விலாவரியாக கிளி என்று Et கிழித்தேன். il y a beaucoup de choses que j'ai données en détail, இது அது அல்ல. mais c'est pas ce qu'on est en train de faire ici. ஒரு விஷயத்தை Par சொல்லுங்க. contre, je vais vous dire une chose. இப்போ ஒரு புருஷன் மனைவி என்றால் அவர்கள் யாராம்? Un époux et une épouse, quels qu'ils sont? இரண்டு பேரும் ஒருவராம். C'est deux personnes qui sont une même chair. ஆனால் உலகத்து பெலிஸ்திய குடும்ப முகாமைத்துவம் எப்படி கற்றுக் கொடுக்கிறது? Mais comment sont appris dans les qu'est-ce qu'une famille conjugale chez les Philistins dans le monde? கணவனுடைய சம்பளத்தை எப்படி செலவழிப்பது? Comment un mari doit gérer son propre budget, son argent, மனைவி எப்படி அவளுடைய பணத்தை et செலவழிப்பது? comment une épouse doit indépendamment aussi gérer son budget financier. சொல்லுவோமே கணவனும் மனைவியும் ரெண்டு பேரும் சம்பாதிக்கிறார்கள் என்று. Imaginez que le mari et la femme gagnent de l'argent les deux. அப்போ கணவனுக்கு சொல்லப்படுகிறது, கணவன் சொல்லுகிறார், Le mari va dire, நான் அந்த வீட்டு மார்ட்கேஜை கட்டுகிறேன், எலக்ட்ரிசிட்டி கட்டுகிறேன், நான் தண்ணீரை கட்டுகிறேன். moi je paye le crédit de la maison, l'électricité et les charges de la maison. உன் சம்பளத்திலே நீ காய்கறி வாங்குவது, அரிசி வாங்குவது, அப்புறம் இதற்கு விளங்குதா பிரித்து. Toi avec ton argent, tu dois payer les courses pour la maison. Donc ça veut dire qu'on sépare le finance. வேதத்தின்படி என்ன? Mais selon la parole, qu'est-ce qu'on dit? சும்மா சொல்லுவோமே கணவன் 2000 யூரோ சம்பாதிக்கிறார், Imaginons que le mari gagne 2000 euros, மனைவி 1500 யூரோ que சம்பாதிக்கிறார் என்று. l'épouse gagne 1500 euros. அது அப்படி அல்ல. Ce n'est pas comme ça. அவர்களுடைய சம்பாத்தியம் 3500. Leur salaire en commun, c'est 2000, 3500 euros. அவர் 2000 சம்பாதிக்கிறார், இவர் 1500 சம்பாதிக்கிறார் என்பது பெலிஸ்திய வழக்கம். C'est dans la culture philistine qu'on dit, ah mais toi tu gagnes 2000, moi je gagne 1500. வேத வழக்கம் அவர்களுக்கு கிடைத்த வருமானமே 3500. Mais la culture biblique, c'est les deux gagnent 3500 euros. இப்போ சில குடும்பங்களிலே, உங்களுடைய குடும்பங்களிலே Peut-être que dans vos familles, சொல்லுவோமே மனைவி வேலைக்கு போவதில்லை, அவருக்கு வருமானம் இல்லை என்று. imaginez que l'épouse ne va pas au travail, donc elle n'a pas de salaire. இப்போ நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீர்கள், Donc vous gagnez de l'argent. சொல்லுவோமே உங்களுக்கு மாதம் 2000 யூரோ வருமானம் என்று. Imaginons que vous avez un revenu de 2000 euros. அண்ணா, அந்த வருமானம் உங்களுடையதல்ல, Mais mon frère, உங்களுடையதும் உங்கள் மனைவியினுடையதும் Ton தான். revenu n'est pas que le tien, c'est le revenu de toi et de ta femme. அப்போ அண்ணா நீங்கள் சொன்னால், Donc même si vous dites, அவள் வேலைக்கே போவதில்லை Mais பாஸ்டர், நான் தான் கஷ்டப்பட்டு elle, உழைக்கிறேன். elle va pas au travail, c'est moi qui vais au travail et qui endure. வேதத்தின்படி அந்த 2000 யூரோவும் உன்னுடையதும் உன்னுடைய Mais மனைவியினுடையதும். selon la parole de Dieu, les 2000 euros que tu gagnes, c'est à ta femme tout comme à toi. பெலிஸ்திய பொருளாதாரத்தின்படி அந்த 2000 உங்களுடையது, உங்கள் மனைவிக்கு வருமானம் Mais இல்லை. selon la loi financière des Philistins, toi tu gagnes 2000 euros, ta femme cela n'appartient pas. அப்ப உங்களுடைய குடும்பம் பெலிஸ்திய பொருளாதார ஆலோசனையின்படி நடக்கிறதா? Est-ce que ta vie tu la conduis de manière selon la culture financière des Philistins, வேதத்தின்படி நடக்கிறதா? ou est-ce que tu mènes ta famille selon la loi biblique? பெலிஸ்தியா சொல்லுகிறது, Les Philistins disent, உன் பிள்ளையின் மேல் கையை வைக்காதே. ne mets pas la main sur ton enfant.
வேதம் சொல்லுகிறது La parole de Dieu dit, உன் பிள்ளையை கண்டியாமல் விடாதே. ne laisse pas ton enfant sans le corriger. பெலிஸ்தியா சொல்லுகிறது Les Philistins disent, உன் பிள்ளையை நீ தொட்டால் நாங்கள் உன்னை உள்ளே போடுவோம். si toi tu touches ton enfant, moi je te mets en prison. வேதம் சொல்லுகிறது La parole de Dieu dit, உன் பிள்ளையை நீ தொடாவிட்டால் உன் பிள்ளையை நாங்கள் நரகத்துக்கு போடுவோம். si tu ne touches pas ton enfant, je mets ton enfant en enfer. அப்போ நீங்கள் பெலிஸ்தியா சட்டத்தின்படி வாழ போகிறீர்களா, வேத சட்டத்தின்படி வாழ Vous voulez போகிறீர்களா? vivre selon la loi des Philistins ou selon la loi biblique? பெலிஸ்தியா ஸ்டைல் ஆகி கொண்டு வருகிறது. Les Philistins ramènent leur mode. பெலிஸ்தியாவிலே முகத்துக்கு சுண்ணாம்பு அடிக்கிறார்கள். Les Philistins ont mis beaucoup de crème sur le visage. விளங்குதா? எனக்கு இந்த மேக்கப்ல பிரச்சனை இல்லை. நல்லா கவனிங்க. Et faites bien attention, moi je n'ai aucun problème avec le maquillage. சிஸ்டர்ஸ், மேக்கப் போடுற சிஸ்டர்ஸ், நான் கும்பிட்டு Mes கேட்டுக்கிறேன், sœurs, je vous prie, vous qui vous maquillez, தயவு செய்து உங்க மேக்கப்பை நிறுத்தாதீங்க. arrêtez, ne vous arrêtez pas de vous maquiller. அப்படி நிறுத்துறதா இருந்தா நான் போன பிறகு நிறுத்துங்க. Ou si vous voulez faire ça, faites-le après que je sois partie. ஏன்னா Pourquoi? மேக்கப் போடுற சில பொம்பளைகளுடைய முகங்களை மேக்கப் இல்லாம நான் Parce que j'ai பார்த்திருக்கேன். déjà vu les visages de certaines femmes qui ne mettent pas de maquillage பயந்து இருக்கிறேன். et j'ai déjà pris peur. நான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு, Donc je vous le dis souvent, நான் ஆண்களுக்கு வேதாகம கல்லூரி நடத்துகிறேன். quand je fais un collège biblique pour les hommes, இவர்கள் போகிற இடங்களிலே யாரையாவது பார்த்து இவர்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வரும். et des fois quand ils vont dans une ville, ils sont attirés par des filles. நான் சொல்லியிருக்கிறேன், எடா யாருக்காவது எந்த பெண் மேதாவது ஒரு ஈர்ப்பு வந்தால் முதலில் என்னிடம் சொல்லுங்கள். Et moi je leur dis, s'il vous plaît les gars, si vous êtes attirés par une fille, avant dites-le moi s'il vous plaît. என்னிடம் சொல்ல தயக்கம் என்றால் Si tu hésites à me dire, இதோ உனக்கு ஒரு ஆலோசனை. je te donne un conseil, le voici. ஏதாவது ஒரு விதத்தில் Si jamais அதிகாலையில் அவள் வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்து tu peux essayer de pénétrer chez elle un bon matin, அவள் எழுந்து பாத்ரூம் போக முன்பு avant même qu'elle se rende faire sa toilette, அவளுடைய முகத்தை பார். vois son visage. அப்போ தெரியும் À ce moment tu sauras எந்த பிசாசு மாதிரி அது இருக்கிறது. à quel démon elle ressemble. நான் மேக்கப்புக்கு எதிரி அல்ல, Je ne suis pas contre le maquillage, தலைமயிர் வெட்டுகின்ற விதங்களுக்கு எதிரி je ne அல்ல, suis pas contre les coupes de cheveux, உடை அணிகின்ற விதத்துக்கு எதிரி je ne அல்ல. suis pas contre les tenues vestimentaires. ஆனால் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui வேதத்தை ஒதுக்கிவிட்டு mettent de côté la parole de Dieu உலக பெலிஸ்திய முறையிலே இவர்கள் ஆடை அணிய மேக்கப் போட ஆரம்பித்து et ils விட்டார். commencent à se maquiller, à se vêtir selon la culture mondaine. அவர்களுடைய அந்த என்ன சொல்றது, வேல்யூஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ், அவர்களுடைய Les normes. வாழ்க்கையின் பெருமதிகள் உலக பிரகாரமாக அமைகிறது. Leurs valeurs et leurs normes sont conformes au monde. சபையினுடைய கணக்கு வழக்குகளை பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் செய்ய பார்க்கிறார். Même la trésorerie de l'église, ils essayent de la faire selon la comptabilité du monde. இன்றைக்கு 2000 வருடங்களாக என்ன நடந்திருக்கிறது Depuis சபைக்கு? 2000 ans, qu'est-ce qui se passe dans une église? உலகத்தின் பெலிஸ்திய காரியங்கள் உள்ளே வந்திருக்கின்றன. Les choses de Philistins viennent de pénétrer, de se mêler dans la Bible. வேதத்தின் நியமங்களை விட பெலிஸ்தியாவின் நியமங்கள் கவர்ச்சிகரமானவை. Et les lois des Philistins paraissent beaucoup mieux que les lois bibliques. ஆண்டவர் ஊசாவை அடித்தார் என்று ஆண்டவரை தப்பாய் நினைப்பதை விட்டுவிட்டு Au lieu de prendre mal du fait que Dieu a frappé Uza, எப்பொழுது இவர்கள் ஆண்டவரை கடுப்பேற்றினார்கள் என்று கண்டுபிடிக்க il faut வேண்டும். essayer de trouver à partir de quand ils ont commencé à remonter Dieu contre eux. தோளில் சுமக்க வேண்டியதை புது ரதத்தில் வைத்து கொண்டு வந்தது தப்பு. Le fait d'avoir transporté l'arche de l'alliance sur un char et non sur leur épaule, déjà c'était une faute. ஆனால் அது எங்கிருந்து வந்தது? Mais ça, où est-ce qu'ils en tirent? பெலிஸ்தியர்களுடைய முறையிலிருந்து வந்தது. Ils le prennent de la culture philistine. பெலிஸ்தியர்களை அடிக்கவில்லை ஆண்டவர். Parce que ils ont vu que Dieu n'avait pas frappé les Philistins. அவனை அடிக்கவில்லை, அவனை அடிக்க மாட்டார். Donc ils se sont dit, comme ils les ont pas frappés, ils vont ne pas frapper. ஏனென்றால் அவனுக்கு தெரியாதே. Mais lui, parce que lui, il ne sait pas, il ne pouvait pas le frapper. அவன் பாவம் என்ன செய்வான்? Lui, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? அவன் தன்னுடைய தெய்வங்களுக்கு கொடுக்கிற மரியாதையை இஸ்ரவேல் தெய்வத்துக்கு கொடுத்து Il a விட்டான். donné le respect au Dieu d'Israël, tout comme il avait l'habitude de le donner à ses dieux. ஆனால் இஸ்ரவேலர்களுக்கு தெரியும், Mais les Israélites, eux, le savent. நாங்கள் வண்டிகளில் வைத்து கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வரக்கூடாது. Que nous ne devions pas transporter l'arche de l'alliance sur un char. ஆனால் அவர்கள் அப்படி கொண்டு Et வருகிறார்கள். pourtant, c'est ce qu'ils font. புரிகிறதா முதலாவது விஷயம்? Est-ce que vous comprenez cette première chose? இரண்டாவது விஷயம் Deuxièmement. புரியுது தானே? Vous comprenez cette இப்போ deuxième chose? நாகோன் என்கின்றவருடைய களத்துக்கு பக்கத்துக்கு வண்டியில் வந்து விட்டது. Donc là, cela vient à côté de l'aire de Nacon. மாடுகள் மிரளுகின்றன. Et là, les bœufs, en fait, se commencent à être troublés.
உடனே ஊசா Donc Uza, அந்த பெட்டி விழாமல் பிடிக்கிறாராம். il va se pencher afin de tenir l'arche de l'alliance pour pas qu'il ne tombe. இப்போ ஒன்று சொல்லுகிறேன். Et là, je vais vous dire une chose. அவன் செய்தது சரியா தவறா என்று அவனுக்கு தெரியுமா? Est-ce que lui savait ce qu'il faisait était bon ou pas? என்னாகமம் 4வது அதிகாரத்துக்கு வாருங்கள். Nombre 4. என்னாகமம் 4வது அதிகாரம் Nombre chapitre 4, 15வது வசனத்தை வாசிப்போம். verset 15. அதாவது C'est-à-dire, ஆண்டவர் மோசே மூலம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். Dieu enseigne aux Israélites à travers Moïse, நீங்கள் ஒரு பாளையமாக ஒரு இடத்திலே தங்கி இருக்கும் பொழுது quand vous vivez dans un désert, ஆசரிப்பு கூடாரத்தை எப்படி நிறுவுவது, comment il faut construire les tentes, அதற்குள்ளே உடன்படிக்கை பெட்டி எப்படி comment வைப்பது, il faut poser l'arche de l'alliance à l'intérieur. எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். Dieu a tout enseigné. இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து புறப்படும் போது என்ன செய்ய வேண்டும்? Mais quand vous partez vers un autre endroit, qu'est-ce que vous devez faire? வாசிங்கோ. Lisez. பாளையம் புறப்படும் போது ஆரோனும் அவன் குமாரரும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் அதனுடைய சகல பனிமுட்டுகளை மூடி தீர்ந்த பின்பு கோகாத் புத்திரர் அதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறதற்கு வரக்கடவர்கள். அவர்கள் சாகாதபடிக்கு பரிசுத்தமானதை தொடாதிருக்க கடவர்கள். ஆசாரிப்பு கூடாரத்திலே கோகாத் புத்திரர் சுமக்கும் சுமை இதுவே. ஹலோ கவனிங்கோ. Regardez ce qui est écrit. ஆண்டவர் தெளிவாக மோசே மூலம் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். Dieu a clairement dit à Moïse, லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்த எல்லாரும் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியாது. tous les descendants de Lévi ne peuvent pas faire ce que bon leur semble. ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்பு. Chaque famille a une responsabilité bien précise. ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு மாத்திரமல்ல, ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்பு. Non seulement par famille, mais chaque manière individuelle, ils avaient une mission bien précise. பிரதான ஆசாரியனாய் வருவதென்றால் நிச்சயம் அவன் ஆரோனின் வம்சத்திலே வர Un வேண்டும். souverain sacrificateur, forcément, il devait être un descendant de Aaron. அதுவும் மூத்த குமாரனாய் இருக்க Et வேண்டும். en plus, il devait être le fils aîné. ஆரோனின் மூத்த குமாரனாய் இருக்க Il வேண்டும். devait être le fils aîné d'Aaron, அப்புறம் அவனின் மூத்த குமாரனாய் இருக்க le வேண்டும். fils aîné du fils aîné d'Aaron. இப்படி ஆரோனின் வம்சத்திலே மூத்த குமாரர்கள் மாத்திரமே பிரதான ஆசாரியர்களாய் வர Donc முடியும். seuls les fils aînés de la descendance d'Aaron pouvaient être les grands sacrificateurs. பாளையம் புறப்படும் போது Mais lorsqu'ils quittent le désert, ஆசரிப்பு கூடாரத்தையும் அதில் இருக்கின்ற பனிமூட்டுகளையும் எல்லாம் பேக் பண்ண வேண்டியது ஆரோனின் குமாரர்கள். புரியுதா? c'est les sacrificateurs, les fils d'Aaron, qui devaient couvrir et préparer les choses pour pouvoir les transporter. பேக்கிங் Ils doivent les transporter, les impacter. இப்போ பேக் பண்ணும்போது தொடத்தானே வேண்டும். Mais quand on couvre et qu'on prépare, Hein? on range les affaires, eh bien, il faut toucher. பெட்டிகளை எடுத்து அதற்குள்ளே பொருட்களை Il போடும்போது faut தொடத்தானே வேண்டும். mettre une boîte, mettre les instruments dessus, donc forcément on va toucher. அந்த திரைச்சீலைகளை எல்லாம் கலற்றும் போது தொட்டு தானே கலற்ற Donc, வேண்டும். quand on enlève les rideaux, forcément qu'il faut les toucher. கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியையும் தயார் பண்ணும்போது அவர்கள் தொட்டுத்தானே செய்ய Même வேண்டும். quand on prépare l'arche de l'alliance, ils sont obligés de le toucher. ஆரோனுடைய புத்திரர்கள் தொடலாம். Mais புரியுதா? les fils d'Aaron avaient le droit de le toucher, ஆனால் அவர்கள் சுமக்க கூடாது. mais n'ont pas le droit de porter. அவர்கள் சுமக்க தடை. Eux, ils ont interdiction de porter. சுமப்பதற்கு அதே லேவி கோத்திரத்திலே கஹாத் என்ற ஒருவர் இருக்கிறார். Et il y a un autre homme qui s'appelle Kehat, qui est aussi du tribu de Lévi. அவருடைய புத்திரர், அவருடைய வம்சத்தவர்கள் தான் சுமக்க Et வேண்டும். c'est ses fils, sa descendance, qui ont la responsabilité de porter l'arche de l'alliance. சுமக்கும் போது எப்படி சுமக்க Et வேண்டும்? quand ils portent, comment ils doivent le porter? ஆரோனுடைய புத்திரர்கள் இந்த கம்புகளை இந்த அந்த எல்லாம் பொருத்தி Ils doivent mettre les barres dans l'arche de l'alliance. சுமப்பதற்கு ஆயத்தம் Ils செய்வார்கள். vont préparer afin de le transporter. இவர்கள் வந்து தோளில் சுமந்து கொண்டு மாத்திரம் Et போகிறார்கள். ils doivent seulement le transporter en le mettant sur leurs épaules. தெளிவாக சொல்லுகிறதா இல்லையா? N'est-ce pas écrit clairement ici அவர்கள் தொட்டால் சாவார்கள் que சொல்லிருக்கா s'ils இல்லையா? touchent, ils meurent? Oui ou non? திரும்ப வாசிங்க, நல்லா கவனிங்க. பாளையம் புறப்படும் போது வாசிங்க. பாளையம் புறப்படும் போது ஆரோனும் அவன் குமாரரும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் அதனுடைய சகல பனிமுட்டுகளையும் மூடி தீர்த்த பின்பு மூடி தீர்த்தத்து பின்பு அவங்க தான் பேக்கிங். Oui, c'est eux qui couvrent, oui. கோகாத் புத்திரர் அதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறதற்கு வரக்கடவர்கள். அவர்கள் சாகாத படிக்கு பரிசுத்தமானதை தொடாதிருக்க கடவர்கள். வேறங்கதா எடுத்துக்கொண்டு போவதற்கு வா. Oui, viens, mais pour transporter. சுமந்து கொண்டு போ. Viens pour porter. மவனே தொடாதே. Mais t'as pas l'intention de toucher. தொட்டால் சாவாய். Si tu touches, tu meurs. அப்போ இப்போ சொல்லுங்க. Maintenant, dites-moi. இப்போ ஊசா யார்? Uza est qui? அபினதாபின் Le குமாரன். fils d'Abinadab.
அபினதாப் யார்? Qui est Abinadab? கோகாத் வம்சத்தில் வந்த ஒரு Un ஆசாரியன். descendant sacrificateur de la fille de la descendance de Kehat. அப்போ ஊசாவும் அகியோவும் சுமந்து போகலாமே ஒழிய தொட முடியுமா? Donc Uza et son frère pouvaient le transporter, mais est-ce qu'ils avaient le droit de toucher? இது ஊசாவுக்கு தெரிந்திருக்குமா Et தெரிந்திருக்காதா est-ce que சொல்லுங்க. Uza connaissait cette règle, oui ou non? கட்டாயம் Bien தெரிந்திருக்கும். sûr qu'il savait. தெரிந்தும் துணிந்து தொட்டான். இப்ப விளங்குதா? Mais en le sachant avec assurance, il va le toucher. அப்ப முதலிலே கை தூக்கினீர்களே, Donc là, toutes les personnes qui ont levé la main. ஆண்டவர் ஏன் அவன் மேல் கோபம் பட Pourquoi வேண்டும்? Dieu s'est irrité sur lui? அவன் நல்லது தானே Pourtant, செய்தான். il a voulu faire la bonne chose. இப்போ என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? Maintenant, qu'est-ce que vous allez me répondre? அவன் நல்லது செய்தானா? Est-ce qu'il a fait quelque chose de bien? முதல்ல கையை Ceux தூக்கினவர்கள் qui ont மறுபடி élevé les தூக்குங்க. mains là, relevez vos mains. இப்போ உங்கள எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? Et maintenant, combien de personnes d'entre vous, vous allez me dire? என்ன செய்யறது? ஆண்டவர் தான் சொல்லி இருந்தாரு, ஆண்டவர் அவனை அடிச்சது சரின்னு சொல்றவங்க இந்த கை தூக்குனவங்க எத்தனை பேர்? Dans les parmi ceux qui ont levé le main, combien de personnes vous allez dire bah, finalement c'est juste parce que Dieu avait dit de faire et ils l'ont quand même fait? இப்போ சொல்லுகிறேன், Maintenant, je vous dis, ஒருவேளை ஆண்டவர் ஊசாவை அடித்திருக்காவிட்டால் si jamais l'Éternel n'avait pas frappé Uza, ஆண்டவர் பொய் சொல்லும் தேவன். ça veut dire que Dieu était un Dieu menteur. ஏனென்றால் சாவீர்கள் என்று அங்கு சொல்லி இருக்க, Parce que s'il dit à l'Ancien Testament qu'ils vont mourir, தொட்ட பின்பும் இவனை சாகடிக்காவிட்டால் ஆண்டவர் பொய்யர். si Dieu ne le tue pas alors qu'il l'a touché, alors il devient menteur. ஆகவே கர்த்தர் சொன்னார், சொன்னதை செய்தார். Dieu a dit quelque chose et il l'a accompli. இப்போ உங்களுக்கு Est-ce விளங்குதா? que vous comprenez maintenant? சரிதானே நான் சொல்வது? C'est vrai. ஓகே, இது தாவீதுக்கு உணர்ந்ததா இல்லையா என்று கொஞ்சம் நாளாகமத்துக்கு ஓடி போய் விட்டு On வருவோம். va aller dans Chronique juste pour voir comment David a compris cela. ஒன்று நாளாகமம் 15க்கு கொஞ்சம் பாருங்க. 1 Chronique 15. அங்கே தாவீது விரும்புகிறார் மறுபடி கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வருவதற்கு. David souhaite à nouveau reprendre l'arche de l'alliance et le ramener chez lui. நான் சொன்னேனே, நாம் வாசித்தோமே தாவீதுக்கு விசனமா இருந்தது Je என்று. vous avais dit que David était irrité. அப்போ தாவீது சொல்லுகிறார், இனி இந்த பெட்டியை நான் கொண்டு போக Et மாட்டேன். David il dit à ce moment-là, bah, maintenant je ne veux plus porter cette arche de l'alliance. இன்னும் ஒரு ஆசாரியன் இருந்தார், ஓபேத் ஏதோம் என்ற Il பெயர். y avait Obed-Edom, un autre sacrificateur. அவருடைய வீட்டிலே கொண்டு போய் Et வைத்தார். il pose l'arche dans sa maison. ஆனால் 3 மாதங்களுக்கு பிறகு தாவீது Mais கேள்விப்படுகிறார், 3 mois après, David apprend ஆண்டவர் ஓபேத் ஏதோமையும் அவருடைய வீட்டாரையும் எல்லாரையும் பயங்கரமாய் ஆசீர்வதிக்கிறார். que Obed-Edom, il a commencé, la famille d'Obed-Edom et sa famille, sa maison ont commencé à être bénis. அப்போ தாவீது தீர்மானிக்கிறார், சரி கொண்டு வந்து விடுவோம், சரியாக கொண்டு வருவோம் என்று. Alors David il dit d'accord, donc je vais le transporter mais cette fois-ci correctement. இப்போ 15ஆம் அதிகாரத்திலே தாவீது லேவியர்களை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார் என்று 12வது வசனத்தை Dans வாசிங்க. verset 12, on va voir ce que David dit. aux 12:13 தாவீது என்ன சொல்லுகிறார் Qu'est-ce என்று que பாருங்க. David dit? அவர்களை நோக்கி, லேவியரில் நீங்கள் பிதாக்களுடைய சந்ததிகளின் தலைவர், நீங்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் பெட்டியை அதற்கு நான் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தலத்திற்கு கொண்டு வரும்படி உங்களையும் உங்கள் சகோதரரையும் பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். ஆஹா, இப்ப சொல்றார், இங்க நீங்க எல்லாம் பரிசுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு கொண்டு வாங்க. Il dit sanctifiez-vous et le transportez-le ici. இப்போ போறங்க 13வது வசனம். Regardez verset 13. முதலில் நீங்கள் அதை சுமக்காதபடியினாலும் நாம் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நியாயமானபடியே தேடாத போனபடியினாலும் அவர் நமக்குள்ளே அடிவிழ பண்ணினார் என்றான். புரியுதா? Est-ce que vous comprenez? தாவீதுக்கு பிறகு புரிந்தது, தாவீது David a விசனம் அடைந்தார். Oui, il s'était irrité David. இரண்டாம் இதோ நம்மில் சிலரை போல தாவீதும் நினைத்தார், பாவம் ஊசா, David aussi il s'est dit mais le pauvre Uza, நல்லது செய்ய போனவனை ஆண்டவர் அடித்து விட்டார் Dieu என்று. le frappe alors qu'il a voulu faire quelque chose de bien. வீட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் அப்செட்டிலே தான் மாப்பிள்ளை இருந்திருக்கிறார். Oui, forcément en rentrant à la maison, il n'était pas bien. எனக்கு தெரியாது, நான் நினைக்கிறேன் இந்த காத் நாத்தான் எல்லாம் வந்து தாவீதோடு பேசி Moi, இருப்பார். je pense que Gath, Nathan ont dû venir parler avec அவர்கள் David. சொல்லி இருப்பார்கள், வீட்டுக்கு போய் பைபிளை திறந்து கொஞ்சம் வாசிச்சு பார்த்தோம்டா, Ils ont dû lui dire rentre à la maison et si on lit correctement la Bible, அதுல இருக்குடா, தூக்கிக்கிட்டு தான் il est போகணும். écrit qu'il devait être transporté. நாம வண்டி எல்லாம் செஞ்சது ஆண்டவருக்கு பிடிக்கலடா. Mais je pense que Dieu n'a pas aimé le fait qu'on lui construise un char. இப்போ தாவீதுக்கு புரியுது, ஆமால. Et là, David il se dit ah oui, c'est vrai en fait. இப்போ தாவீதினுடைய மனநிலை யோசிங்க. இப்ப Moi, je me நடக்கவில்லை, mets, நான் hein. கற்பனையாய் C'est pas comme சொல்லுகிறேன். ça, c'est une imagination. ஒருவேளை Peut-être. அந்த 30,000 தலைவர்களையும் தாவீது கூப்பிட்டிருப்பார். Peut-être David a dû convoquer les 30 000 hommes, chefs. ஏண்டா எனக்கு இப்படி பண்ணீங்க? Mais pourquoi vous m'avez fait ça? நான் வெறும் ராஜா, Moi, je suis qu'un roi. நான் வேத பண்டிதன் அல்ல, Moi, je ne suis pas un docteur de loi. நான் லேவி கோத்திரத்தான் Moi, je அல்ல. ne suis pas des Lévites.
நான் தனி தீர்மானம் எடுத்தால் தவறாய் எடுத்து தொலைத்து விடுவேன் என்று தானேடா 30,000 பேராகிய உங்களை கூப்பிட்டேன். Je vous ai appelé, vous, 30 000 hommes chefs, parce que moi, je voulais pas prendre une décision seule et me tromper. உங்களில் ஒருவனுக்காவது அறிவு இருக்கவில்லையாடா சொல்லி தொலைப்பதற்கு. Et il n'y en avait pas un qui était censé pour me dire que ce que je faisais, c'était faux. மன்னா வேண்டாம் இந்த துணிச்சல். Non, roi, arrête ça. 20 வருடங்களுக்கு முன்பு பெத்ஷெமேஷிலே அந்த பெட்டியை திறந்து பார்ப்போம் என்று நினைத்தே 50,070 பேரை ஒரே இடத்தில் அடித்தார் ஆண்டவர். Déjà 5700 personnes étaient mortes parce qu'ils ont juste voulu ouvrir l'arche de l'Alliance il y a 20 ans. ஆகவே வேண்டாம், Donc non, சுமந்து கொண்டே போவோம். il vaut mieux plus le porter. Il aurait pu le dire. தாவீது கேட்டிருக்க வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன். Moi je pense que David a dû leur demander cela. 30,000 பேரும் தலைய கீழ Et போட்டுப்பாங்க. les 30 000, je suis sûr qu'ils ont baissé la tête. மன்னா நீங்கள் இந்த ஐடியாவை கொடுத்தபடினால் நாங்களும் நல்ல ஐடியா தானே என்று நினைத்தோம். Bah, nous on pensait, Seigneur, que le roi, que comme toi tu nous as donné cette idée, bah, forcément elle était bonne. இன்னொரு விஷயம் Encore une autre chose. என்ன தெரியுமா? Quelle est-ce qu'elle est? அன்று அந்த சட்டம் கொடுக்கப்பட்டதிலிருந்து இன்று ஊசா வரை ஒருவனுமே இன்னும் சாகவில்லையே. Et en fait, jusque du jour où le commandement a été donné jusqu'à Uza, personne n'a été frappé de mort. விளங்குதா? ஏன்னா யாரும் தொடல, அதான் Parce que சாகல. personne n'a touché, donc personne n'est mort. தொற்றுனா செத்துருப்பான். S'ils avaient touché, ils seraient morts. யாரும் தொடல, Mais comme personne n'a touché, ஆகவே யாரும் சாகல. et donc personne n'est mort. ஆகவே முதல் தடவை ஒன்றும் நடக்கவில்லை என்றபடினால் நடக்காது என்று நினைத்து விட்டார்கள். Et donc comme la première fois il ne s'est rien passé, ils se sont dit bon bah ça va rien, il va rien se passer aussi cette fois-ci. இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது கூட இல்லை இல்லை என்று சில பேர் அடித்துக் கொண்டு கிடக்கிறார்கள். ஏன் தெரியுமா? Beaucoup sont en train de dire que l'enlèvement de l'église n'existe pas. Vous savez pourquoi? இவ்வளவு காலம் நடக்கவில்லை, இனியா நடக்க போகிறது. Bah, elle a jamais été enlevée l'église, alors pourquoi elle va se passer maintenant? விளங்குதா உங்களுக்கு? Vous comprenez? ஊசாவுக்கும் அந்த உணர்வு வந்திருக்கும். Uza aussi a dû se dire c'est la même chose. நம்ம தொடுவோம், நம்ம வீட்டுல இல்லையா பெட்டி Ah, இருந்துச்சு. c'est bon, l'arche de l'alliance était chez moi, je vais la toucher. யாரும் செத்தில்ல. Et parce que personne n'est mort. ஆனால் தொட்டான் செத்தான். Mais il est mort, il a touché, il est mort. தாவீது ஒருவேளை அபினதாபின் இடத்திலே கூட கேட்டிருக்கலாம். David peut-être qu'il est même parti voir Abinadab pour lui poser la question. அபி, Abi, நீ கோகாத்தியனடா. நீ கோகாத்தியன். toi tu es un Kéatien. உனக்கு தெரியும் தானேடா, நீ சுமந்துதான் கொண்டு போக Mais வேண்டும். toi tu savais non qu'il fallait que tu portes sur tes épaules. நான் பெலிஸ்தியர்களை பார்த்து ரத ஐடியாவை கொடுத்த பொழுது நீயாவது சொல்லி தொலைத்திருக்க Mais moi கூடாது. quand j'ai vu les Philistins et que j'ai donné l'idée des chars, toi aussi t'aurais pu me reprendre. வேண்டாம் மன்னா இந்த விஷ பரீட்சை என்று. Non, s'il te plaît roi, ne fais pas ce venin. புரிகிறதா? Comprenez? இப்ப உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், Ce que je vous dis, உங்கள் குடும்பத்திலே யாராவது dans votre famille, si une personne இந்த பெலிஸ்தியர்களுடைய உலகத்தின் காரியங்களை உங்கள் குடும்பங்களுக்குள்ளே கொண்டு வரும்போது, si une personne de votre famille commence à ramener dans votre famille les choses que les Philistins font, கண்டும் காணாமல் இருக்க ne வேண்டாம். restez pas comme si de rien n'était. வேதத்துக்கு புறம்பானது உங்கள் வீட்டிலே நடக்கும்போது Si dans votre maison il y a quelque chose qui se passe contre la loi de Dieu, சொல்லி காட்டுங்கள். montrez-leur. அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ இல்லையோ அது உங்கள் Qu'ils பிரச்சனை அல்ல. l'acceptent ou pas, ça ce n'est pas votre problème. எச்சரிக்கை கொடுங்கள். Mais c'est à vous de les avertir. வேதம் சொல்லுகிறது, Tu dis, la parole de Dieu இப்படி dit ça. செய்யாதே Il என்று. vaut mieux pour toi ne pas faire ça. செய்ய வேண்டாம். Ne le fais pas. பிரான்சிலே இது Non, marche en சகஜம். France. C'est normal ici. எல்லா இடத்திலும் நடக்கிறது. Mais ça se passe chez tout le monde. எல்லா இடத்திலும் Ça நடக்கட்டும். peut se passer chez tout le monde. கிறிஸ்தவன் உன் வீட்டில் நடக்க Mais கூடாது. toi, chrétien, ça doit pas se produire chez toi. எல்லா நிறுவனங்களிலும் நடக்கிறது. Oui, ça se passe dans toutes les entreprises. சபையிலே நடக்க Mais கூடாது. pas dans l'église. எல்லா மேனேஜர்மாரும் எல்லா எக்ஸிகியூட்டிவ்ஸும் எல்லா சிஇஓவும் இப்படித்தான் செய்கிறார்கள். Tous les managers, tous les PDG, tous les DG font ça. அப்படி பாஸ்டர் செய்ய Mais le தேவையில்லை. pasteur n'a pas besoin de faire la même chose. உலகத்து மேனேஜரை போல பாஸ்டர் சபை நடத்த Le தேவையில்லை. pasteur n'a pas besoin de conduire l'église comme un manager de l'extérieur. உலகத்து சிஇஓ போல பாஸ்டர் சபை நடத்த தேவையில்லை. Comme un PDG de l'extérieur, il n'a pas besoin de conduire son église ici. உலகத்து ஆலோசகர்கள் போல சபையிலே ஆலோசனை கொடுக்க On n'a தேவையில்லை. pas besoin de donner les mêmes conseils qu'on donne dans les conseils du monde. பெலிஸ்தியர்களுடைய கருத்துக்கள் நமக்கு வேண்டாம். On n'a pas besoin de savoir ce que pensent les Philistins. உங்கள் வீட்டிலே நடந்தால் எச்சரியுங்கள். Si cela se passe chez vous,
avertissez. உங்கள் பிள்ளைகளை எச்சரியுங்கள். Avertissez vos enfants. உங்கள் கணவனை எச்சரியுங்கள். Avertissez vos époux. உங்கள் மனைவியை எச்சரியுங்கள். Avertissez vos épouses. ஏனென்றால் ஊசாவை அடித்த தேவன் நம் தேவன். Parce que notre Dieu, c'est l'Éternel qui a frappé Uza. எந்த நேரமும் ஆபிரகாம் தேவன் நம் தேவன், தாவீதின் தேவன் நம் தேவன். ஏன் ஊசாவின் தேவன் எங்க தேவன் இல்லையோ? Parce que à chaque fois en train de dire Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, et parce que Dieu il est pas le Dieu d'Uza, c'est pas notre Dieu. நீங்க கொஞ்சம் சொல்லி பழங்க. ஆகானின் தேவன் நம் தேவன். Dieu de Akan, c'est mon Dieu. ஊசாவின் தேவன் நம் Le தேவன். Dieu d'Uza, c'est aussi mon Dieu. யெரொபெயாமின் தேவன் என் தேவன். Le Dieu de Jéroboam, c'est mon Dieu. யெப்தாவின் தேவன் நம் Le Dieu தேவன். d'Epta, c'est mon Dieu. விளங்குதா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்ல. அனனியா சப்பிராளின் தேவன் நம் Le Dieu தேவன். d'Ananias et Saphira, c'est mon Dieu. யூடியூப்ல பார்க்கும்போது எவனாவது ஒருத்தன் வந்து காணிக்க கொடுக்காத, தசமபாகம் கொடுக்காதன்னு பேசும்போது Si sur YouTube il y a quelqu'un qui vous dit ça ne sert à rien de donner la dîme ou les offrandes, நீங்க சொல்லுங்க, அனனியாவின் சப்பிராளின் தேவனே என்னோட பேசும். அப்படி Dieu de சொல்லி ஜெபிச்சு Saphira et பாருங்க, நல்லா Ananias, பேசுவார். parle-moi, vous allez voir, Dieu va beaucoup vous parler. விளங்குதா உங்களுக்கு? Comprenez? ஆ? அந்த சீமோன் யாரு? பணம் சீமோன்? கொடுத்து பேதுரு கிட்டால வரம் கேட்டானே, அந்த சீமோனின் தேவன் நம் தேவன். Le Simon à qui il a donné l'offrande à Pierre pour lui avoir le don là. எல்லாம் நல்ல நல்ல கேரக்டரா எடுத்து À chaque fois on prend toujours les bons personnages de la Bible. ஆபிரகாமின் On dit தேவன், le Dieu d'Abraham, மோசேயின் le Dieu de தேவன், Moïse, விளங்குதா? d'accord? தாவீதின் Le தேவன், Dieu de David, அப்ப ஊசாவின் தேவன் நம் தேவன். le Dieu d'Uza, c'est notre Dieu. மவனே தொடக்கூடாதத தொட்டா அடிப்பா. Donc si tu touches ce qu'il fallait pas toucher, tu es frappé. இதுவரை அடிக்கவில்லை, Il அடிப்பா. t'a pas frappé, il va te frapper. தொட்டு பார், அடிப்பார், ஆனால் அநியாயம். தொட்டு பார்த்தால் தான் அடி வாங்கி செத்து விடுவாயே, அப்புறம் பார்க்க நீ இல்லையே. Touche, il va te frapper, mais malheur à toi, si tu touches, tu seras mort, donc tu pourras même pas savoir si t'as frappé ou pas. விளங்குதா உங்களுக்கு? ஆகவே நாம் கவனமா இருக்க வேண்டும். பெலிஸ்தியர்களுடைய அந்த ஐடியா நமக்குள் Donc il faut faire attention à ce que la culture philistine ne vienne pas dans nos vies. அப்போ தாவீது இப்படி சொல்லுவதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? Donc de ce que David dit de là, qu'est-ce qu'on apprend? தாவீது உணர்ந்தார், David a reconnu, மனம் il திரும்பினார், s'est repenti, சரியானபடி கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை அவர் சீயோனுக்கு கொண்டு et வந்தார். cette fois-ci il ramène l'arche de l'alliance correctement selon la loi jusqu'à Sion. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன், ஒரு சம்பவம் பெத்ஷெமெஷிலே நடந்தது. Je vous avais déjà dit qu'il y a un incident qui s'est passé à Beth-Shemesh, அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் et கொடுக்கிறேன். je vais vous l'apprendre maintenant. இப்போ அவர்கள் அந்த புதிய வண்டிலே பெலிஸ்தியர்கள் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை வைத்து விட்டார்கள் அல்லவா? Donc les Israélites ont mis sur le nouveau char l'arche de l'alliance, இப்போ அந்த வண்டிலை அவர்கள் துரத்தி விட et அந்த பசுக்கள் அந்த வண்டிலை கொண்டு வருகிறது பெத்ஷெமெஷுக்கு. les Philistins ont envoyé le char avec l'arche de l'alliance, et on voit que le char arrive jusqu'à Beth-Shemesh. அங்கே யோசுவா என்றொருவர், அந்த மோசேயின் உதவியாளன் அல்ல, வேறொரு யோசுவா, Voilà, அவருடைய வயல் இருந்தது. Un autre Josué, pas celui de Moïse, un autre Josué avait un champ, அதிலே வந்து நின்று விட்டது. et le char s'arrête sur ce champ. அப்போ பெத்ஷெமெஷின் மனுஷர்கள் ஆனந்தம் அடைந்தார்கள். Donc les hommes, les habitants qui habitaient à Beth-Shemesh étaient très heureux. 7 மாதங்களாக கர்த்தருடைய பெட்டி நமது தேசத்திலே இருக்கவில்லை. L'arche de l'alliance n'était pas dans notre territoire durant 7 mois. அப்பாடா, மறுபடி வந்து விட்டது. Heureusement, il vient de retrouver la place. கர்த்தர் நம்மை மன்னித்து Dieu விட்டார். nous a pardonné. அதுவும் எங்கே வந்திருக்கிறது? Et en plus, où est-ce qu'il vient d'atterrir? நமது நகரத்துக்கு Dans வந்திருக்கிறது. notre région. பெத்ஷெமெஷுக்கு À வந்திருக்கிறது. Beth-Shemesh, il est arrivé. உடனே அவர்கள் பெரிய ஒரு கோலாகலமாக ஒரு விழா Et là, நடத்தினார்கள். tout de suite après, ils font une grande fête pour célébrer cela. அந்த வண்டிலேயே எடுத்து அதிலேயே அவர்கள் விறகு உண்டு பண்ணி Et ils ont même mis en fait les choses pour brûler sur le char. அந்த பசுக்களையே ஆண்டவருக்கு பலியிட்டு ஸ்தோத்திரம் Et ils ont செலுத்தினார்கள். sacrifié les vaches qui l'avaient transporté, et ils ont glorifié le Seigneur. கிட்டத்தட்ட 3 தொடக்கம் 4 லட்சம் பேர் அதிலே இருந்ததாக வேத அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள். Les théologiens disent qu'il y avait à peu près 300 à 400 000 personnes ce jour-là. அப்போ சில அந்த வாலிப துடுக்கு உள்ள சில பையன்மார், Et certaines jeunes gens qui avaient beaucoup de zèle en eux, அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஐடியா வந்தது, இன்னொரு ஐடியா. ils vont avoir une autre idée. ஐயோ, இவ்வளவு காலம் இஸ்ரவேலிலே இந்த பெட்டி இருக்கும் பொழுது ஷீலோவிலே மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் அல்லவா இருந்தது. L'arche de l'alliance, quand il était à Silo, il était dans le lieu très saint. நாம் அதை கண்களால் பார்க்க முடியாமல் அல்லவா Ils இருந்தது. ont dit, mais on pouvait même pas le voir, cette arche de l'alliance. ஐயோ, இப்போ நம்ம ஊருக்கே Il வந்திருக்கிறது. dit, mais là, il est carrément dans notre ville. இதுதான் சான்ஸ், கொஞ்சம் அதை திறந்து பார்ப்போமே. Il dit, bon, vas-y, allez, viens, on va ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. நான் நினைக்கிறேன் சில வயது முதிர்ந்தவர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள், தம்பி வேண்டாம் வேண்டாம் விஷ பரீட்சை,
Et je pense que les anciens ont dû dire, s'il te plaît, ne fais pas ça, ça va être contre toi. அவங்க சொல்லிப்பாங்க, அங்கிள் இதெல்லாம் கணக்கெடுக்காதீங்க அங்கிள், உங்க காலத்துல தான் நீங்க எல்லாம் பயந்துகிட்டு இருந்தீங்க Ils ont dû அங்கிள். dire, ah mais ne t'inquiète pas mon oncle, ça c'est à ton époque que t'avais crainte de ça. தாத்தா டோன்ட் வரி, மாமா பயப்படாதீங்க, உங்க சித்தப்பா அப்பா கணக்கெடுக்காதீங்க, நாங்க பார்த்துட்டு வந்துரும், ஆண்டவர் தானே எங்களை மன்னித்து விட்டாரே. Il a dû lui dire, mais non mon grand-père, mon père, mon oncle, Dieu nous a pardonné, nous on va voir ce qu'il y a dedans. பெத்ஷெமேசியர்களாகிய நம்மை அவரை ஏற்றுக்கொண்டபடியால் தானே இவ்வளவு பெரிய இஸ்ரவேலில் இங்கேயே அந்த பெட்டி வந்தது. Et c'est parce que Dieu nous aime tant, parce qu'on habite à Beth-Shemesh, qu'il nous a pardonné, et en plus de ça, il a accepté que l'arche de l'Alliance arrive dans notre ville. திறந்து பார்ப்போம் என்று நெருங்கினார். Ils sont approchés pour l'ouvrir. கவனிங்க, நான் தமிழ் பைபிள்ல வாசிச்சிருக்கேன். Regardez, je le lis en tamoul, j'ai déjà lu en tamoul. பார்த்தார்கள்னு இருக்கு. Il y a écrit, ils l'ont regardé. ஹீப்ரூல எப்படி இருக்கு Mais தெரியுமா? en hébreu, comment c'est écrit? பார்த்தார்கள். Ils ont voulu le voir. பார்க்கல, Ils n'ont pas vu, பார்த்தார்கள். ils ont voulu le voir. பார்க்கிறதுக்கு Ils பார்த்தாங்க, ont voulu le voir, அடிச்சார் ஒரு அடி ஆண்டவர். et Dieu les a frappés. எண்ணி பார்த்தா எத்தனை பேர்? Et combien de personnes sont mortes? 50,070 பேர். 50 070 personnes. என்ற தெய்வம். Mon Dieu. அப்போதான் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் இடம் மாறி. Et là, je pense que tout âme, corps et esprit ont dû changer de place pour les autres. இதுல இருந்து நாம் படிக்க வேண்டியது என்ன? Qu'est-ce que nous devons en tirer comme leçon d'ici? சில நேரம் ஆண்டவருடைய செயல்பாடுகளை பார்க்கும்போது Certaines fois, quand on voit comment Dieu agit avec nous, நாம் செய்யும் சில விஷயங்களை ஆண்டவர் கண்டுகொள்வதில்லை போல தோன்றும். on a l'impression que Dieu ne fait pas attention à ce qu'on fait. இந்த கள்ள உபதேசகர்களாய் மாறுகிறவர்களை கவனியுங்கள். Regardez ceux qui font des fausses doctrines, des enseignants. பிறக்கும் போதே ஒருவன் கள்ள உபதேசியாய் பிறப்பதில்லை. Quand il n'est pas comme faux enseignant. நல்ல உபதேசியாய் இருப்பவன் தான் பிறகு கள்ள உபதேசியாய் C'est un மாறுவான். bon prédicateur qui devient un mauvais enseignant. அப்போ இந்த கள்ள ஒரு பிரசங்கத்தை Donc quand on appelle une fausse doctrine, லைட்டாக பிரசங்கம் செய்து பார்ப்பார்கள். d'abord il va essayer, il va tester d'apporter une modification. ஆண்டவர் கோபிக்கிறாரா? Est-ce que Dieu ici irrite contre moi? ஏதாவது நடக்கிறதா? Est-ce qu'il me fait quelque chose? ஒன்றும் நடக்கிற மாதிரி Oh தெரியாது. non, j'ai pas l'impression qu'il est contre அப்போ moi. உண்மையான தீர்க்கதரிசிகள் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளாய் மாறுவது எப்படி? Un bon prophète, comment il devient un faux prophète? உங்களில் அநேகருக்கு தீர்க்கதரிசன வரம் இருக்கிறது என்று வைத்துக் Ou கொள்வோமே. imaginons que vous avez le don de prophétie. உண்மையாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு இங்கிருந்து காட்டுகிறார். Et réellement, d'ici, Dieu vous dit quelque chose. அதோ அவர், Regardez cette personne. அவருடைய பேர் சொக்கலிங்கம். Son prénom, c'est Sokolingam. கள்ள தீர்க்கதரிசன மாதிரி பார்க்காதீங்க, ஏன்னா கள்ள உபதேசத்தை தான் சொல்றேன். Moi, je vous parle comme un faux prophète. சொக்கலிங்கம் Sokolingam, பொண்டாட்டிக்கிட்ட அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறான். tu viens de prendre des coups chez ta femme. சொல்றேன்னு வைங்களேன், Imaginez, je vous dis ça. பார்த்தா உண்மையா இருக்குன்னு Et வைங்களேன், peut-être qu'imaginons que c'est vrai. எனக்கு சந்தோஷம். Moi, je suis heureux. அப்ப இன்னொரு கூட்டத்துக்கு போயிட்டேன். Imaginons que je vais être dans une autre réunion. ஆண்டவர் சொல்றாரே, Et là, Dieu me நல்லா கவனிங்க, தீர்க்கதரிசிகள் கவனிங்க, Regardez les தீர்க்கதரிசிகள் prophètes. கவனிங்க. Les prophètes, regardez. உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசன வரம் இருக்கு. Peut-être que vous avez le don de prophétie. நீங்க சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் துல்லியமாய் Et இருந்தது. peut-être que tout ce que vous avez dit, c'est réellement réalisé. இப்போ நீங்கள் போன கூட்டத்திலே ஆண்டவர் ஒன்றையுமே Donc சொல்ல là, dans la மாட்டேன் réunion où என்கிறார். vous y allez, Dieu ne vous parle pas du tout. இப்போ ஒரு மாதிரி ஆகுது உங்களுக்கு. Et là, vous êtes un peu bizarre. ஏன் தெரியுமா? Pourquoi? மக்களுக்கு தெரியும் கர்த்தர் எனக்கு தீர்க்க தரிசன வரத்தை Le கொடுத்திருக்கிறார் என்று. peuple sait que Dieu m'a donné l'onction de don de prophétie. அப்போ இப்போ நான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாவிட்டால் Donc là, si je donne pas de prophétie, அது எனக்கு சரியில்லை. c'est pas bon pour moi. நாதா ஏதாவது சொல்லும், Donc là, on dit Seigneur, dis-moi quelque chose. ஏதாவது சொல்லி Dis-moi தொலையும் s'il te நாதா. plaît quelque chose là. ஏதாவது Dis-moi moins. Mhm. கடைசில என்ன Et செய்வேன்? qu'est-ce que je vais faire à la fin? நானே கெஸ் Je பண்ணி vais moi-même deviner இவருக்கு ஒரு கள்ள தீர்க்க தரிசனம் et சொல்லுவேன். je vais lui donner une fausse prophétie. நான் பாப்பேன், அவர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி Je இப்படி vais செஞ்சுக்கிட்டு voir qu'il est இருக்கார். tout le temps comme ça. மகனே, உனது கன்னத்திலே உனக்கு ஒரு வலி உண்டு. Je vais dire mon fils, tu as une douleur sur ta nuque. இப்படித்தான் கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் C'est comme உருவாகுது. ça que les faux prophètes naissent. இப்போ Là, இப்படி சொல்லிவிட்டு பார்ப்பேன், et là je regarde. என்னோட ஆண்டவர் பேசுகிறவர், ஆனால் என்னை அவர் கண்டிக்கவில்லை. Eh bien, Dieu qui me parle, je dis quelque chose, mais il ne m'a pas corrigé. ஓ, Ah d'accord. அடுத்த கூட்டத்துல 4 சொல்றேன். Je vais dans une réunion et j'en invente 4. ஆண்டவர் கண்டுகொள்வது போல Mais தெரியும். Dieu, j'ai pas l'impression qu'il prend compte de ce que je fais. வாவ், Trop bien, சூப்பர். trop bien. இப்போ ஆண்டவர் ஒன்றுமே செய்வதில்லை Donc maintenant, Dieu n'agit plus du tout en moi என்ற துணிகரத்தினால் parce que j'ai commencé à avoir cette assurance. செய்து கொண்டு போவது. Je continue à faire selon mes புரிகிறதா? désirs.
அப்போ பெலிஸ்தியர்களை ஆண்டவர் அடிக்கவில்லை என்று இவர்கள் துணிந்தார்கள். Donc eux, ils se sont avancés parce qu'ils ont vu que les Philistins n'ont pas été touchés. அங்கு தொட்டார்கள் ஆனால் ஒன்றும் செய்யவில்லை Les ஆண்டவர். Philistins ont touché l'arche de l'Alliance, mais Dieu ne les a pas frappés. அதுதான் ஐயா ஆண்டவரோட ஜோக். Mais c'est ça la grosse plaisanterie de Dieu. புறஜாதியானே தொடுகிறான், Dieu, l'étranger touche. ஆண்டவர் அவனை தொடவே இல்லை. Dieu ne fait rien. ஆனால் தேவனுடைய மனுஷன் தொட்டான் Mais அடிக்கிறார். un homme de Dieu touche, Dieu le frappe. ஏன் இவனுக்கு தெரியும் அவன் தொடக்கூடாது. Pourquoi? Parce que lui sait qu'il ne doit pas le faire. ஆகவே கவனமாய் இருக்க Donc il வேண்டும். faut faire très attention. கடைசியாய் ஒன்று சொல்லு. Dernièrement, je vous dis une chose. இன்னும் ஒரு 10 நிமிடங்கள் இருக்கு. Encore 10 minutes, il nous reste. இது ஆண்டவர் நம்ம அனைவருக்கும் சொல்லுகிற ஒரு Ça, விஷயம். c'est ce que Dieu veut nous dire à chacun d'entre nous. ஆண்டவர் ஆரோனின் புத்திரர்களுக்கு வேறொரு ஊழியத்தையும் Un ministère pour les fils d'Aaron. கோகாத்தின் புத்திரருக்கு வேறொரு ஊழியத்தையும் கொடுக்கிறார். Dieu donne aussi un autre ministère pour les fils de Kehat. ஆரோனின் புத்திரர்கள் பரிசுத்தமானதை தொடத்தான் வேண்டும் என்றால் அவர்கள் தான் பேக்கிங் செய்கிறவர்கள். Les fils de Aaron ont le droit de toucher tout ce qui est sanctifié, c'est à eux de toucher parce que c'est eux qui couvrent et qui en transportent toutes choses. ஆனால் அவர்கள் சுமக்க கூடாது. Mais ils n'ont pas le droit de porter. கோகாத்தின் புத்திரர்கள் சுமக்கிறவர்கள் Les fils de Kehat, ce sont ceux qui portent, தொடக்கூடாது. mais n'ont pas le droit de toucher. இப்போ நாம் சொல்லக்கூடாது அது பழைய ஏற்பாடு. Moi, je ne peux pas dire, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. புதிய ஏற்பாட்டிலேயும் அதே ஆண்டவர் தான் நமது ஆண்டவராய் Dans le இருக்கிறார். Nouveau Testament, c'est le même Dieu que dans l'Ancien Testament qui est notre Dieu. ஆவியானவர் ஒருவரே என்றாலும் Même si le Saint-Esprit est le même, ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கின்ற பொறுப்புகள் வித்தியாசம், les responsabilités que Dieu nous confie sont différentes. தலைமைத்துவம் வித்தியாசம், La direction est une chose, வரங்கள் les வித்தியாசம், dons sont une chose, கிருபை வித்தியாசம். la grâce c'est une autre. எல்லாமே தேவனுடைய கிருபையினால் தான் Tout இயங்குகிறது. vient par la grâce de Dieu, ஆனால் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொறுப்புகளை அவர் செய்ய mais வேண்டும். chacun doit accomplir la mission qui lui est confiée. புதிய ஏற்பாட்டிலும் அப்படித்தான். Dans le Nouveau Testament, c'est pareil. அந்நாட்களில் சீஷர்கள் பெருகின போது Quand les disciples ont commencé à se multiplier, கிரேக்கரானவர்கள் தங்கள் விதவைகள் முறையாய் விசாரிக்கப்படவில்லை என்று எபிரேயர்களுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்தார்கள். les Grecs ont murmuré contre les Hébreux parce qu'on ne s'occupait pas selon leur culture les veuves de leur pays. அப்பொழுது அப்போஸ்தலர்கள் சபையை கூட்டி சொல்லுகிறார்கள், Alors les apôtres rassemblent l'église et leur dit, இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது எங்கள் வேலை அல்ல, ce n'est pas notre devoir de régler ce problème. எங்களுக்கென வேறு பொறுப்பு இருக்கிறது. Parce que nous, Dieu nous a confié d'autres responsabilités. ஆகவே உங்களில் 7 பேரை நீங்கள் தெரிவு செய்யுங்கள், Donc choisissez parmi vous 7 personnes. அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய தகமைகள் இவைகள், Et ils disent, voici les caractères qu'ils doivent avoir. நாங்கள் அவர்கள் மேல் கையை வைத்து அவர்களை ஏற்படுத்துவோம், Nous allons les établir en les oignant, en nous imposant nos mains. அவர்கள் பந்தி விசாரணை செய்வார்கள். Et alors à ce moment-là, ils s'occuperont des tables, de servir à la table. இது அப்போஸ்தலர் 6ஆம் அதிகாரத்தின் Ça, உபதேசம். c'est dans Actes des Apôtres, enseignement dans chapitre 6. பழைய ஏற்பாடு அல்ல, புதிய Ce ஏற்பாடு. n'est pas l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆவியின் வரங்கள் வித்தியாசமாய் உண்டு. Dans le Nouveau Testament, il y a différents dons qui se manifestent différemment. ஆவியானவர் ஒருவரே. Mais le Saint-Esprit est le même. ஒரு ஆணுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற பொறுப்புகள் வேறு, ஒரு பெண்ணுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற பொறுப்புகள் வேறு. Les missions que Dieu confie à un homme sont différentes des missions qu'il confie à une femme. பழைய ஏற்பாட்டிலும் பெண் தான் வயிற்றில் பிள்ளையை சுமந்தால் நம்பினால் நம்புங்கள், புதிய ஏற்பாட்டிலும் அப்படித்தான். Dans l'Ancien Testament, c'est la femme qui devait enfanter. Si vous voulez me croyez, croyez. Et dans le Nouveau Testament aussi. பவுலடியார் சொல்லுகிறார் தானே, L'apôtre Paul dit, ஆவியானவரின் ஏவுதலினால் தானே அவரும் சொல்லுகிறார், mais lui aussi, il est inspiré par le Saint-Esprit quand il dit ceci. கிறிஸ்துவுக்குள் ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை. Il n'y a pas d'homme et de femme dans le Christ. அப்ப நாங்க பிரெக்னன்ட் ஆகுறோமா? Donc, est-ce que nous, pour cela, est-ce que c'est pour autant que nous, les hommes, அந்த nous வசனம் enfantons? ஆண்டவருக்கு தெரியாதா? Et vous pensez que Dieu ne connaît pas tout ça? இல்லை. Non. அது வேறு. Ça, c'est autre chose. ஒவ்வொரு பொறுப்பு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். Dieu donne des missions et des responsabilités pour chacun d'entre nous. சும்மா வாசிப்போம், நேரம் போய்விட்டது. ரோமர் 12:6 வாசியுங்கள் Lisons பாருங்கள். Romains 12:6. இந்த பாருங்க என்ன சொல்லுகிறது என்று. Regardez ce qui est écrit. வாசிங்க ரோமர் 12:6. நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியே நாம் வெவ்வேறு வரங்கள் உள்ளவர்களானபடியினாலே நம்மில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்தை உடையவன் விசுவாச பிரமாணத்துக்கு ஏற்றதாக சொல்ல கடவன். ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும் போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதிலும். அது போதும், அப்படியே நீங்க வாசிட்டு போகலாம். Vous pouvez lire la liste. ஊழியம் செய்கிறவன் என்ன செய்யணும்? Qu'est-ce qu'il doit faire celui qui fait le ministère? ஊழியம். Le ministère. போதிக்கிறவன் என்ன Celui செய்யணும்? qui l'enseigne, qu'est-ce qu'il doit faire? போதிக்க. Enseigner. தீர்க்க தரிசனம் Celui சொல்லுகிறவன் qui என்ன dit la செய்யணும்? prophétie, qu'est-ce qu'il doit faire? தீர்க்க தரிசனம். Donner la prophétie. இப்போ நான் இலங்கையை விட்டு வெளியே வருவது, Donc moi, quand je viens de Sri Lanka, moi நான் இவர்களை சொல்லவில்லை, je ne parle pas d'eux.
இவர்களை ஆண்டவர் வேறு நோக்கத்துக்கு கொண்டு வர Dieu les a ramenés pour d'autres choses. அவரை ஆண்டவர் வேறு நோக்கத்தில் வைத்திருக்கிறார். Dieu l'a regardé pour autre chose. அவர் இந்த சபையின் தகப்பன். Lui, c'est le père de cette église. அவருடைய பொறுப்பு வேறு, என்னுடைய பொறுப்பு Ses வேறு. responsabilités diffèrent des miens. நான் வருவது வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்க மட்டுமே. Moi, je viens ici seulement pour enseigner la parole de Dieu. அப்போ நீங்கள் வந்து பாஸ்டர் எனக்கு தலையிலே கையை வைத்து ஜெபியுங்கள் என்றால் நான் ஜெபிக்க Et மாட்டேன். si vous me venez me voir en disant imposez-moi des mains et priez pour moi, je vais pas prier pour vous. அநேக சபைகளிலே பாஸ்டர் கதை என்ன கதை தெரியுமா? Vous savez, dans beaucoup d'églises, qu'est-ce qu'on dit? பாஸ்டர் சுரேஷ் யாருக்கும் கை வைத்து ஜெபிக்க மாட்டார். Pasteur Suresh n'impose des mains pour personne pour prier. அது பொய். Mais c'est faux. என் சபைக்கு வந்து பாருங்க. Venez dans mon église. என் சபைக்கு வந்து பாருங்க. Venez dans பிசாசுகளை mon église. ஓட்டுகிறேனா அல்லது பிசாசுகளை ஆட்டுகிறேனா? Si je fais chasser les démons ou si je fais danser les démons. பாஸ்டர் சுரேஷுக்கு சுகமாக்குகிற வரம் இல்லை. Pasteur Suresh n'a pas le don de guérison. அங்க வந்து பாருங்க. Viens chez moi. அங்க வந்து பாருங்க. Viens chez moi. நாங்க பேய் விரட்டுறதையும் சுகமாக்குகிற ஊழியம் செய்யறதையும் பேர் சொல்லி தீர்க்க தரிசனம் சொல்றதையும் அங்க வந்து பாருங்க. Chasser les démons, guérir les maladies, appeler par les noms par prophétie, viens les voir chez moi. ஆனால் நான் வருவது அதை செய்ய அல்ல. Mais je ne viens pas ici pour faire ça. அதை செய்ய இதோ இவர்களை ஆண்டவர் கொண்டு Dieu வருகிறார். a ramené ces personnes-là pour faire ça parmi vous. விளங்குதா உங்களுக்கு? Vous comprenez? ஒரு கப்பலிலே ஏறினால் Si je monte dans un bateau, சமைக்கிறதற்கு ஒருவன், il y a une personne pour cuisiner, சுக்கான் பிடிக்க ஒருவன், une personne pour tourner le gouvernail, துடுப்பு வலிக்க ஒருவன், une autre personne pour ramer. எல்லாரும் சுக்கான சுத்திக்கிட்டு இருந்தா எப்படி Et இருக்கும்? si சும்மா tout யோசிச்சு le monde est பாருங்க. autour du gouvernail en train de tourner, qu'est-ce qu'on fait? எல்லாரும் சுக்கான பிடிச்சு திருப்புனா கப்பல் எங்க போக போகுது? Vous voulez qu'il aille où le bateau? எல்லாரும் சமைக்க தொடங்கினா திங்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு. Et si tout le monde commence à cuisiner, il n'y a personne pour manger. ஆகவே நீங்கள் நினைக்க கூடாது பாஸ்டர் சுரேஷ் எங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர். உங்களுக்கு தலையிலே கை வைத்து நான் ஜெபிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கர்மேல் பர்வத சபையின் அங்கத்தவர்களாக Donc வேண்டும். arrêtez de dire Pasteur Suresh n'impose pas des mains. Si vous voulez que je vous impose des mains sur la tête, il faut venir chez moi. விளங்குதா உங்களுக்கு? Vous comprenez? நான் வருவது என்ன ஊழியத்தை செய்ய. அதனால தான் 37 வருடங்கள் ஊழியத்திலே ஏதோ நம்முடைய வண்டி ஓடுகிறது. C'est pour ça que je viens ici pour enseigner. C'est pour ça que, grâce à Dieu, pendant 37 ans, j'essaye de faire avancer mon ministère. என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? Mais vous savez ce qui se passe? ஆரம்ப காலத்துல எனக்கு இது தெரியாது. Au début des temps, je ne savais pas cela. இதெல்லாம் தெரியாத காலத்துல ஜெபம் பண்ணி Et விட்டுருவேன். quand je ne savais pas, je priais pour les gens. தீர்க்கதரிசனம் சொல்லி இருக்கேன். Et j'ai même dit des prophéties. அது நடந்தும் இருக்குது. Et ça s'est accompli. கிழிஞ்சுது. அதுக்கு பிறகு அவன் வந்துட்டான் தீர்க்கதரிசனம். Et lui aussi, il est devenu prophète. உண்மையில முந்தி Avant. 90கள்ல. Dans les années 90. அப்புறம் ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார், ஏய் Et Dieu அங்க m'a dit, போய் இதெல்லாம் செய்ய. arrête de faire tout ça là-bas. இப்போ நான் என்ன சொல்லுகிறேன்? Donc maintenant, ce que je vous dis, எனக்கு கொடுத்த பொறுப்பை மாத்திரம் நான் செய்வேன். moi, je ne fais que ce qui m'a été confié. புரியுதா உங்களுக்கு? Vous comprenez? உங்களுக்கு நீங்கள் சபையிலே ஆண்டவர் என்ன பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறாரோ Vous, dans votre église, ce qui vous a été confié, அதை மாத்திரம் செய்யுங்க. faites seulement ça. பாடல் குழுவிலே ஒரே மாதிரி சாரி கட்டிக்கொண்டு பாடுவது மட்டும் தான் பொறுப்பாய் இருந்தால், Si ta responsabilité, ta mission qui a été confiée, c'est de mettre le même sari comme tout le monde et de chanter dans cette chorale, பின்னாலே சமைக்கிற பருப்புக்கு உப்பு போடுகிறார்களா இல்லையா என்று நீங்கள் பார்க்க tu n'as வேண்டும். pas besoin d'aller voir s'ils ont ajouté du sel ou pas dans le dalle. பொறுப்பு வேறு, பருப்பு வேறு. Les responsabilités différentes du dalle. சரியா? உங்களுடைய கடமை, உங்களுடைய பொறுப்பு பருப்பு சமைப்பதாயிருந்தால், Si votre responsabilité, c'est de cuisiner le இவர்- dalle, இவர்கள் பாடும்போது இப்படி செய்து கொண்டு பாடுகிறார்களா, இப்படி செய்து கொண்டு பாடுகிறார்களா, கண்ணை திறந்து கொண்டு பாடுகிறார்களா என்று நீங்கள் பார்க்க. vous n'avez pas besoin de voir si la chorale ici, les mains comme ça, les mains comme ça, ou ils ferment les yeux ou pas. விளங்குதானே Vous சொல்றது? comprenez? உங்களுடைய பொறுப்பை நீங்கள் செய்யுங்கள். Vous devez accomplir votre mission. என்ன நடக்கிறது? Qu'est-ce qui se passe? நல்ல சுவிசேஷகர்கள் இருப்பார்கள், நல்ல Il y a peut-être de சுவிசேஷகர்கள். bons évangélisateurs, இவர்கள் பிரசங்கித்தால் அந்த பிலிகிரா மாதிரி ஜனங்கள் bons பயங்கரமாய் ரட்சிக்கப்படும். évangélistes, et peut-être que grâce à eux, comme Billy Graham, beaucoup auraient pu être sauvés. ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறவர்கள் இந்த சுவிசேஷகர் இடத்துல ஒரு பெரிய இறையியல் கேள்வியை கேட்டு விடுவார்கள். Mais dès qu'ils sont sauvés, ils viennent voir l'évangéliste et ils posent des questions théologiques. இவருக்கு அதை பற்றி தெரியவே Parce தெரியாது. que l'évangéliste ne connaît rien de cela. ஆனால் வெட்கம் தனக்கு தெரியாது என்று Mais en சொன்னார். fait, il a honte de dire qu'il ne sait pas. அதனால் இவர் ஏதாவது இவருக்கு தெரிந்த ஒரு புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சாவை விட்டு Et விடுவார். donc lui, il va essayer de trouver quelque chose qu'il sait de ce qui traîne dans sa tête. அவன் அதை நம்பிக்கொண்டு போய் விடுவான். Et l'autre, il va croire en ce qu'il a dit, il va partir avec ce qu'il a reçu. என்னை ஆண்டவருக்குள் நடத்தினவர் அல்லவா சொன்னார். Il dit, mais c'est celui qui m'a conduit dans Dieu qui m'a dit விளங்குதா cela. உங்களுக்கு? Vous comprenez?
அப்ப அது யாருடைய தவறு? Mais c'est la faute de qui? சுவிசேஷகன். நான் சுவிசேஷகனுடைய வேலையை செய். Un évangéliste doit faire ce que l'évangéliste doit faire. தீர்க்கதரிசி என்றால் தீர்க்கதரிசியினுடைய வேலையை செய். Un prophète doit faire ce que le prophète doit faire. உனக்கு சொப்பனம் பார்க்கிற வரம் இல்லை என்றால் நீ காணுகிற சொப்பனங்களில் அர்த்தம் தேட வேண்டாம். Si tu n'as pas le don d'avoir des songes, arrête de trouver des explications dans les rêves que tu as. விளங்குதா நான் Vous சொல்றது? comprenez? உங்கள் வரங்களுக்குள்ளே நீங்கள் தங்கியிருங்க. Vous devez demeurer dans les dons qui vous ont été confiés. எந்த ஒரு வரமும் இன்னொரு வரத்தை விட பெரிதும் அல்ல சிறிதும். Car un don n'est jamais supérieur ou inférieur à un autre don. இப்போ என்னிடத்துல கேட்டால், Si des personnes me demandent, ஆரோனின் வம்சம் முக்கியமானதா கோகாத்தின் வம்சம் முக்கியமானதா? c'est la descendance de Aaron ou la descendance de Kehat qui est supérieure? ஆரோனின் வம்சம் மாத்திரம் என்றால் ஒரே இடத்தில் அவ்வளவும் இருக்க வேண்டும். Si la descendance de Aaron était supérieure, eh bien c'est eux qui devaient tout faire. கோகாத்தின் வம்சம் தான் முக்கியம் என்றால் Si c'est les fils de Kehat qui étaient supérieurs, அலைந்து திரிய வேண்டும், ஆராதனை பண்ண முடியாது. alors eux ils devaient marcher partout mais ils ne pouvaient pas adorer. பிரதான ஆசாரியன் இல்லாத ஒரு ஆசரிப்பு கூடாது. Alors ils auraient pu avoir une tente d'assignation sans souverain sacrificateur. ஆனால் ஆரோனின் புத்திரரும் கோகாத்தின் புத்திரரும் சேர்ந்தால் Mais lorsque les fils de Corée, les fils de Kehat et les fils d'Aaron se mettent ensemble, தேவனுடைய சித்தம் அருமையாய் செயல்படும். la volonté de Dieu peut être menée de manière parfaite. ஆகவே இந்த இடத்துல இருந்து ஆராதனை நடத்துகிறவர், கவனிங்க, நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க, Regardez முடிக்க bien, போகிறேன். je vais finir. Celui qui dirige le culte d'ici, இந்த இடத்துல இருந்து ஆராதனை நடத்துகிறவர், celui qui dirige le culte d'ici, இந்த டீ கப் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்களே, vous savez ceux qui apportent le thé et l'eau, அதே அளவு முக்கியமானவர். ils sont autant importants que ces personnes. இந்த ஆராதனை நடத்துகிறவர் எவ்வளவு உபவாசித்து ஜெபித்து இந்த ஊழியத்தை செய்ய வேண்டுமோ, Autant que le prédicateur qui est ici a la mission de jeûner et de prier avant de faire son ministère, அதே அளவு உபவாசித்து ஜெபித்து தான் தேநீரையும் கொண்டு வர வேண்டும். de même tu dois autant jeûner et prier quand tu apportes du thé. இல்லாட்டி Sinon, இந்த டீயை குடிக்கிற நாம பிரசங்கம் முடிஞ்சோன்னா நேரா டாய்லெட்டுக்கு தான் போகணும், பின்னால போக முடியாது. moi qui bois ce thé, je suis obligée d'aller aux toilettes à la fin de ma prédication. இல்லை, சொல்லுகிறேன், எல்லா ஊழியங்களும் எல்லா பொறுப்புகளும் சேர்ந்துதான் ஒரு அழகான ஊழியமாக பரிணமிக்கிறது. C'est lorsque tous les membres font correctement leur ministère selon ce qui leur a été confié qu'on peut faire quelque chose de grand. பட்டம் பதவி இதெல்லாம் பொய். Tout ce qui est diplôme et statut, c'est vain. ஊழியன் விசுவாசி என்பதெல்லாம் பொய். Tout ce qu'on dit croyant, serviteur de Dieu, c'est en vain. எல்லாருமே இயேசுவினுடைய Car சீஷர்கள். nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. நம் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு பொறுப்பை ஆண்டவர் Et கொடுத்திருக்கிறார். Dieu nous a tous confié quelque chose. அந்த பொறுப்பை அறிந்து உணர்ந்து அந்த பொறுப்புக்குள்ளேயே நாம் வாழ்ந்தால், Je dois identifier les responsabilités, les missions qui me sont confiées par Dieu et me contenir et vivre dedans. சபை அழகாக இருக்கும். Alors l'église elle sera belle. மறுபடி ஞாபகப்படுத்தி முடிக்கிறேன். Je vais vous remémorer et je vais finir. ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல Une வேண்டும். chose importante que je suis obligée de vous dire. ஒரு 5 minutes Encore 5 minutes. இந்த கதையை பார்த்தோமே, ஊசாவின் கதை. On a vu l'histoire d'Uza. ஊசாவினுடைய அப்பா அபினதாப். Le père d'Uza, Abinadab. நீங்கள் 1 சாமுவேல் 7:1-2 வாசித்தீர்கள். Dans 1 Samuel 7, vous avez lu le verset 1 et 7. 1 et 2. அதிலே சொல்லப்படுகிறது, Il est écrit dessus. அபினதாபினுடைய குமாரன் எலேசாரை பிரதிஷ்டை பண்ணினார்கள் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை பராமரிக்க என்று. Qu'ils avaient consacré le fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. ஆனால் 2 சாமுவேல் 6க்கு வரும்போது Mais lorsqu'on vient dans 2 Samuel chapitre 6, எலேசாரை காணவில்லை. Éléazar n'est plus là. ஊசா அகியோ என்று இருவர் அல்லவா On n'a que இருக்கிறார்கள். Uza et Ahjo. எலேயாசாருக்கு என்ன நடந்தது? Qu'est-ce qui s'est passé à Éléazar? அந்த கதை விளங்குதா உங்களுக்கு? Vous comprenez? உண்மையாக அபினதாபினுடைய குமாரன் எலேயாசார் தான் உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு பொறுப்பு. Normalement, c'est Éléazar, fils d'Abinadab, qui était le gardien de l'arche de l'Éternel. ஆனால் அவருடைய வீட்டிலிருந்து உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வர பிரயத்தனம் பண்ணும் பொழுது எலேயாசாரை Mais le காணவில்லை. jour où on prend l'arche de l'alliance de chez lui, Éléazar n'est pas là. அவர் இறந்து போயிருப்பார். Ah bah peut-être qu'il est mort. இல்லை, Non. நான் ஒரு கதை உங்களுக்கு Je vais சொல்றேன். vous raconter une histoire. இது யூத சரித்திரத்தின் ஒரு கதை. அப்புறம் உங்களுக்கு வேதத்துக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு C'est அதை une histoire நிரூபிக்கிறேன். historique chez les Juifs, mais après je vais vous le prouver par la parole de Dieu. அபினதாப்புக்கு 2 மகன்மார் தான். Abinadab n'avait que 2 fils. அவருடைய முதல் பிள்ளை எலேயாசார் பிறக்கும் பொழுது Son fils aîné Éléazar, quand il est né, அந்த பிள்ளை கொஞ்சம்
அமைதியான ஒரு பிள்ளையாய் பிறந்தது, fils- ஈசாக்கு மாதிரி. Il était comme Isaac, il était assez timide. ஈசாக்கு, யாக்கோபு இவர்களை பார்த்தால் அமைதியாய் இருப்பார். Quand on voit Isaac ou Jacob, c'était des personnes timides. அப்போ அந்த அபினதாபுக்கும் அவர் மனைவிக்கும் இது ஒரு கொஞ்சம் கவலை. Et pour Abinadab et sa femme, ils étaient un peu tristes de cela. ஏனென்றால் ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வந்தால் கூட பாய்ந்து போய் அதற்கு முகம் கொடுக்கிற அந்த துணிவு அந்த பிள்ளைக்கு இல்லை. Parce que même quand il y avait un danger, ils n'avaient pas le courage de pouvoir faire face à ce problème. நம்முடைய குடும்பங்களில் கூட அப்படிப்பட்ட சில ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கும். Peut-être que dans nos familles, on a aussi des garçons qui sont comme ça. ஆனால் பாருங்கள், கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு ஒரு இன்னொரு பிள்ளை பிறந்தது. Mais quelques années plus tard, un autre fils leur est né. அந்த பிள்ளை பிறந்து அது துடிக்கிற துடியை பார்க்கும்போது Et quand ils ont vu à quel point l'enfant était turbulent, திருமதி அபினதாப் சந்தோஷப்பட்டாராம். Abinadab était très heureux. வாவ், இந்த பிள்ளை முதல் பிள்ளையை போல அல்ல, இது உற்சாகமான ஒரு பிள்ளையாய் இருக்கிறதே. En disant, ah, ce fils-là, il est pas comme mon premier, il est un peu plus motivé, il bouge beaucoup. வளர்ந்த பிறகு அவன் என்னை காப்பாற்றாவிட்டாலும் இவன் என்னை காப்பாற்றுவான் என்று Et il சந்தோஷப்பட்டாராம். était content en disant, si mon fils aîné, quand je serai grand, il s'occupe pas de moi, et bien au moins mon deuxième s'occupera de moi. அப்போ அபினதாப் அந்த இரண்டாவது மகனுக்கு பெயர் Et வைத்தாராம் donc, Abinadab a mis comme prénom à son deuxième fils, உத்சா என்று. Uza. ஊசா. Uza. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? Quelle est la signification? அவளுடைய பெலன். எழுதிக்கிறவங்க Sa எழுதிக்கிறோம். force. ஊசா என்றால் என்ன? Uza, qu'est-ce que ça veut dire? அவளுடைய பெலன். Sa force. அப்போ யார் அந்த அவள்? Qui est cette personne? ஊசாவினுடைய அம்மா, La mère de Uza, அபினதாபினுடைய மனைவி. la femme de Abinadab. இவன் வளரும் போது Et lorsque lui il grandit, சில நேரம் நம்முடைய குடும்பங்களிலே இப்படி et நடக்கும். parfois cela se passe aussi dans nos familles, இவன் வளரும் போது எவ்வளவு துடிப்பாக எவ்வளவு உற்சாகமாக வளர்ந்தான் என்றால் je vais vous montrer comment il a tellement grandi, comment il était en grandissant. தனது அண்ணனை விட இவன் பிரபலமாகினான் அந்த ஊரிலே. C'est-à-dire qu'il était plus populaire que son grand frère dans la ville où il vivait. அப்போ அபினதாபை மக்கள் அபினதாப் என்று சொல்லுவதை விட்டுவிட்டு Donc, au lieu de dire le fils d'Abinadab, ஊசாவின் அப்பா, on a dit le père de Uza, ஊசாவின் அம்மா, la mère de Uza. அப்படி சொல்ல பழகிவிட்டார்கள். Ils ont commencé dans le village à l'appeler comme ça. அப்போ எலெயாசாரை எப்படி கூப்பிட ஆரம்பித்து Et donc விட்டார்கள்? Éléazar, comment ils ont commencé à l'appeler? அவனின் Le frère, சகோதரன். le frère de Uza. அவனின் சகோதரன். Son எல்லாரும் சொல்லுங்க. frère. Dites son frère. அவனின் சகோதரன். Son frère. இந்த அவனின் சகோதரன் என்பதனை Et son frère, எபிரேய மொழியிலே சொல்லுங்கள். comment on le dit en hébreu? அஹியோ. Ario. விளங்குதா? Vous comprenez? அஹியோ. Ario. இப்போ நீங்கள் 2 சாமுவேலை நீங்கள் Donc là, வாசித்தால் quand vous lisez 2 Samuel, மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது, verset 3, il est dit, அபினதாபின் குமாரராகிய ஊசாவும், முன்னாலே யாருடைய பேர் la வருது? maison d'Abinadab sur la colline, தம்பிட பேர் வருது. ஊசாவும் fils d'Abinadab, Uza, donc déjà on met le nom du petit frère, அஹியோவும். et அப்படின்னா அர்த்தம் Ario, qu'est-ce que ça veut dire? அவன் Et சகோதரனும் son frère. அந்த புது ரதத்தை நடத்தினார். அப்ப இந்த Ils இடத்துல ont அஹியோ conduit என்று வருகிறவர் தான் Donc Ario qu'on met ici, எலெயாசார். c'est Éléazar. புரியுதா? அப்புறம் பாக்க அவங்க எங்க நடக்கிறாங்கன்னு Et பார்த்தா, regardez où est-ce qu'il marche. அபினதாபின் வீட்டிலிருந்து நடத்தி கொண்டு வருகிற போது 4வது வசனம் சொல்லுகிறது, Verset 4, எலெயாசார், அதாவது இந்த அஹியோ, அதாவது அஹியோ. உத்சாவினுடைய அஹியோ Ario, le frère de Uza, பெட்டிக்கு முன்பாக நடந்து allait போகிறான். devant l'arche. அவன் அப்பாவி பிள்ளை, Donc c'est un innocent. அவன் துடிப்பானவன் அல்ல, C'est pas un enfant qui bouge beaucoup, அவன் active. முன்னாலே நடந்து போகிறான். Donc lui, il marche devant. ஊசா எங்கே நடந்து போனா? Uza, où est-ce qu'il marche? பெட்டிக்கு பக்கத்துல. À côté de l'arche. அப்போ Donc, நீங்கள் இப்போ மனோ தத்துவத்திலே ஒரு 2 சொற்களை சொல்லுகிறேன். je vais vous dire 2 mots du monde psychologique. ஒரு சிலருடைய பர்சனாலிட்டி எப்படி என்றால் ஹோமோசிகஸ் இன்ட்ரோவர்டிஸ்டிக். Certains personnes ont un caractère introverti. ஹோமோசிகஸ் இன்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் என்றால் அவர்கள் ரொம்ப பேச மாட்டார்கள், துள்ளி திரிய மாட்டார்கள். ஹலோ, யாராவது பிரைஸ் லார்ட்னா? Ça veut dire que certains Alors, après. sont introvertis, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément beaucoup parler. Quand vous leur parlez, ils vont dire. அதிலே எதிர் Et வந்து l'opposé, ஹெட்டரோசிகஸ் c'est எக்ஸ்ட்ரோவர்டிஸ்டிக். les extravertis. முந்திரி கொட்டை C'est celui qui se précipite. பாஞ்சுக்கிட்டு நிக்கும். Il serait toujours actif. குடும்பங்களே இருக்கும் சிலது அந்த Et dans மாதிரி. la famille, c'est comme ça. Oui, vas-y, on va faire ci. அப்படி ஒரு பொண்டாட்டி அமைஞ்சா Et si on a une femme comme ça,
அந்த புருஷனை சொல்லுவாங்க அந்த அவட புருஷன் அப்படின்னு. ஏன்னா அவ தான் ஃபேமஸ். Son mari, on va lui dire oui, c'est le mari de elle, parce que elle est plus connue que son mari. விளங்குதா? வினோட ஹஸ்பண்ட். அவ்வளவுதான். Le mari de Vino. நேத்து உங்களை பத்தி Hier aussi, j'ai parlé de vous. Aujourd'hui, je vous parle de vous. எக்ஸ்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் ஹெட்ரோசிகஸ். Parce que விளங்குதா? vous êtes une extravertie. இல்ல அந்த மாதிரி சில பேர் இருக்கீங்க. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont comme ça. அந்த அந்த மாதிரி பட்டவர்கள் Donc les personnes qui ont ce caractère, நல்லது, அது நல்லது. c'est நானும் une அந்த bonne மாதிரி personne. Moi aussi, je suis extravertie. நானும் ஒரு ஹெட்டரோசிகஸ் எக்ஸ்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி. ஆகவே எங்களை போன்றவர்கள் ரொம்ப கவனமா Donc il இருக்கு. faut faire très attention avec nous. ஏன்னா கொஞ்சம் டூ மச்சா Parce போயிடும். que des fois, on peut faire un peu trop. சில நேரம் நல்லா அந்த சூன் ஆகி 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 லிமிட் இல்லாம Des fois, à un moment donné, on perd nos limites. சில நேரம் ஜோக் அடிக்கும் போது ஓவரா Et அடிச்சு. dès qu'on fait des blagues, on dépasse nos limites. சில நேரம் பிரசங்கத்திலயும் ஏதாவது கதை சொல்லி Même dans la கொஞ்சம் ஆட்கள் prédication. குஷிப்படுத்திட்டாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஓவர் ஆகிரும். Même dans la prédication, quand quelqu'un commence à nous pousser, on va aller au-delà de ce qu'on nous a demandé de faire. அப்புறம் இந்த டூ மச் ஆயிட்டா சுத்தி யாரு நிக்கிறா அதெல்லாம் Quand பார்க்கணும். on en fait trop, après, on sait même plus qui y a autour de nous, on ne fait plus attention. அடிக்கடி எனக்கு இன்னும் அது நடக்குது. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive. ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு மேர்சி கிட்ட மொத்து வாங்குவேன். Des fois, je dis quelque chose et là, merci, derrière, elle est là pour me reprendre. பாஸ்டர் பேசுற Elle me மாதிரியா dit, mais est-ce que பேசு. tu parles comme un pasteur? நான் சொல்லி இல்லையே நல்லா தானே Je dis, பேசுறேன். mais si, j'ai bien parlé. அப்புறம் அது விளக்கப்படுத்தும் போது Après, elle va m'expliquer ஆமா et je me dis, ah oui, c'est vrai en fait. அப்போ இந்த ஊசா அப்படிப்பட்டவன். Donc, Ouza était comme cela. ஆகவே அப்படிப்பட்டவர்கள் மிகவும் Mais ஜாக்கிரதையா les personnes comme ça, il faut faire encore plus attention. விளங்குதா உங்களுக்கு? Comprenez? இவர் ரொம்ப ஃபேமஸ், Donc là, வீட்லயும் il ஃபேமஸ், était populaire chez ஊர்லயும் lui, il ஃபேமஸ். était populaire dans sa ville. ஆகவே அந்த மாதிரி நம்ம மக்களால புகழப்படுவோம். மக்கள் தான் சொல்லுவாங்க, ஐயோ இந்த புள்ள நல்லா துடிப்பா இருக்குதே, வாவ். Et les personnes, ils vont toujours dire, ah, il est trop bien, ton enfant, il bouge beaucoup, il est actif. ஆகவே கவனமா இருக்க. Faites attention. அதுபோல சபையிலும் அப்படித்தான். De même dans l'église, c'est pareil. ஒரு சிலர் உற்சாகமாய் Il y a காணப்படுகிறீர்களே, certains, peut-être que vous êtes trop enthousiasme. நல்லது. C'est bien. ஆனால் கவனம். Mais faites attention. இப்போ ஆண்டவர் நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்தார். Dieu vous a appris beaucoup de choses. பெலிஸ்தியர்களுடைய முறையின்படி இவர்கள் ரதம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். Ils ont fait un char selon les lois et la culture philistine. நீங்கள் பிரான்சிலே வாழுகிறவர்கள் ரொம்ப கவனமாய். Ceux qui vivaient en France, faites très attention. உலகத்து கொள்கைகள், உலகத்து கோட்பாடுகள், உலகத்து படிப்பினைகள் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும். Les normes mondaines, la culture mondaine, les enseignements mondains, nous n'en avons pas besoin dans l'église. இது ஒன்றும் பழைய புத்தகம் அல்ல. Ce n'est pas un ancien livre. இது அவுட்டேட்டட் புத்தகம் அல்ல. Ce n'est pas ringard comme இது livre. பிராண்ட் நியூ அப்டேட்டட் வேர்ட் C'est ஆஃப் un காட். nouveau livre qui est toujours encore vivant. இன்றைக்கு தேவையான Et கர்த்தருடைய c'est வார்த்தை. les paroles que nous avons besoin encore aujourd'hui pour nous. God bless you. Que Dieu vous bénisse. எழுந்திருப்போம் Nous allons nous எல்லாம். mettre debout. தேவனுடைய வார்த்தைக்காக நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி Nous சொல்லுவோம். allons dire merci au Seigneur pour la parole. கர்த்தரை நோக்குவோம். Regardez le Seigneur. கர்த்தரை